ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 वाने महिमा वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्य पन, तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं, स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं
और इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। ओंक्र आली ग्रोलोश आन, ध्यान रहे हमारा स्तुति का महीना है। विप्रोज आंग लेगे दरिक दरमांग लोस इधरे लेगे दरमांग लो दरिक सीधरा मांगलो देरे वोश आकली गजेरे लेगे दरमांग लो दरिक सीधरा लेब्राली कोश शेकला मान लेगरे देरे वो दरिक सीधे लेगे दरमांग लो दरमांग रे देरे वो शान ले बोसा लिब्रांड लेगे इस आलो को जाल किलो लो दरिक सीधरा मांग रे इंग्र लेगे दहा इंग्र लीग दारोस आक लो दरिक सीधे लेगे दमांग लो दरिक सीधरा मामारी गो दबली दरे ग्रले गीर लांद लो सिगाज मले लिगाज मले ग्रले बेस आंक लो सहांदले इसे जागा का नीका गोरे ग्रले के दोरो दर लिब्रा लमान दले के तेरे बदे के दो दर के सीधरा लिब्रा लमान दले के तेरे बदे के दो दर के सीधे लेके तेरे बदे के दो दर के सीधे लेके तेरे बदा मांग लो दर के सीधे लेके तेरे बदा ला दे रो लो आंक दीरे लेके दर के तेरे बदा आंक लो दर के सीधे ले बेंदरमा मिंग्रेर बो दर के सीधे लबांद लो बेर बो दो दलांद la lege sidera la kero losh angari ge sidera la kridire le bosh angri ge dere bandra la mandre ge dere bedenge le dotere ge sidere le bosh angri ge reva la baba roza rembre loza ha mingre le bonder ge sidera la kere le bosh hand li greza ha li greza ronda la hiz malombre le geis hand la ha li pralaband londer ge sidere ge dere bada ha oh हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमारे स्तुति के महीने के लिए, जहां पर हम अपने हाथों को उठाकर हम आपकी स्तुति कर पाए परमेश्वर, महिमा दे पाए आपके नाम को परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और पहले से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजा और ऊंचे पद वालों के निमित्त, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व के सारे देशों के लिए धोखे और शैतानी वैश्विक सत्तावादी के विरोध में, हालेलुया, लेट्स प्रे। रिब्रांड खेरोलोश आंदले ब्रादर बांगलो दरी के सीधरा मेंगरला मांदले के तेरे बदेंगले दो दरी के सीधले के आकोली गा सोरेन को दोष की तरह मांगले के दरी के तरह मांगलो दरी के सीधरा मेंगरला मांदली ग्रेस वाली देर मादांग दीरले बो दरी के सीधला कदा मांगरी दीरले बो दरी के सीधले के तेरे बदांगला दो दरा लीतरा दो दरा हादे मांद्रीद अलुंद्र अली ग्रेस की दुलोजा मांगरी दले के तेरे बांगलो दरा ले ग्रेस Zala kina malengre le bondari ke sidere ke terabadang londari ke sidera mingre le bondari ke sidere ke terabadang lo dere bo sidera ha mangre li ke dere le bosh ang li ke sidere ke da le gre le gere bo dinda land li ke no tara ndari ko saring le bro londari ke sidera mangre li ke dere lo brali ke zalo sen le ke tara bang lo sa min pra akrdi le geis ang londara la ha le grele corrida acrele voce angre grele zombre ke da angre ki orolos andri grele bonder ke sidere ke तरफ anglo sha ombra le geza di bonder ke sidere la bande le vedo musida raka de le boza hand le greda ha le greda li dollo sidere ke तरफ देंगे लो तंत्र के sidere का le grede bonder ke sidere ke तरफ anglo के sidere के तरफ anglo के sidere के तरफ anglo के sidere mingrale gosa handle izeizaha ali grosh endle grezaha le greza akula dingere le moshandle bronondare gazidele geta lengrad liges re grela aduraha angre le geda la kondle geda madinke losh handle बाराबदी के लो बोश हांग लिख दे बोश हांग लांदरा ले ग्रेन ले केंद ला किनो लोश एंद ले ग्रेश ओंद ला बांग ले बोश हांग लावा ले ब्रो दारी का सेंद लावा ओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, हम प्रार्थना करें विश्व भर के सारे देशों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर सारी वैश्विक परमेश्वर शैतानी ताकतों के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर वो ताकतें, वो शैतानी ताकतें परमेश्वर असफलता है उनके कैंप में परमेश्वर फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर वो कहीं पर भी अपनी चाल सफल नहीं कर पाएंगे यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर उनके हर योजनाओं में हम को पैरालाइज करते हैं यीशु के नाम में।
धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, विश्व के देश मुक्त है परमेश्वर आपके सुसमाचार को सुनने के लिए परमेश्वर। वहां के लोग मुक्त है परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है कि हमारे शहर और जल ग्रहण क्षेत्रों में खोए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 3-4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए खोए हुए के लिए हमारे शहर और आसपास के जगह में, कि वे आनंद के साथ सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि उनके आंखों से पर्दा हटाया जा रहा है और हृदय और मस्तिष्क खुले हुए हैं कि महिमामय सुसमाचार के लिए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। बोस आंग लेगे दारी बोश आंग दीरे बोश आंदरे बोश आंदला मिंग्रेले बदीरा ला कोश आलेग्रेले बोस आंग दीरे बोस आंदला मेंग्रेले बोंदरा ला हाग्रीजोले गाज़हा लेगूज आंग्रेले बोश एंदले बोंदरा मांगले के तरफ आंगली दोंदरी सीदरा मेंग्रेले गीदरे गोस आंदली ज़ेंदलो शहांदला mengarudare le bosse cerebro zinara merengrala nundara le kesaha lengrizo lo mongra la mandele che dere boshandele gesa legeza alugra alebro lo dire le bos angredire le grida la grida le gedondere che sidele che da membra la bankro londere che sidele che dere badang londere che sidele che dere badang londere ezarang lo shahandele angre che dere le gesa had rosa agridere che dere bodong landele che sidera mengre le bondere che sidele che da mengre lo dire le bosh angredire le bes anglo dara manca dere bosh andli che sidera mahangolose marongre le gesa adoro lo scedere che da mol chi sarà le gda le gredara cadunda la isa manco londere membro lo idra la zakere bosha bere bosh angre dere le boz angre legde mingre le bondara la bang dare la rido rosa la dire le gedara la had roshe idre greza le greza ungra alembro lo shera mahang dire le boz handala। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे शहरों में परमेश्वर हमारे आसपास की जगहों में परमेश्वर जहाँ पे लोग परमेश्वर खोए हुए हैं परमेश्वर कि हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि वो आनंद के साथ हमारे सुसमाचार को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हाँ उनकी आंखों के ऊपर से वो पर्दा हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनके हृदय और मस्तिष्क खुले यीशु को उनके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Brosh ang dere le bondare gazinda le brala manglo lo shahand li broza hin malonda rali lo sahin le gedere badang lo dere gazinda le gedere badang lo shah mera la bozare gra lo zarong lo shahidara melenda la dura la dere gradonda la hida madonda raha mengre le gedoro lo za ang li gazida le gra la hoza le lo dere gazida raha le gedaron dere gazer mudong la gnar manglo lo dere gazida le gedere badang la de lo shahand le bro sahandla mingre dabara doro darigze darigre legez anko lon darigze laha lige derebro lo sand le bron darigze lege dara mengra la manda le bon darigze dara bahala bahauza hale marunda la re la rosari legez anko lon daraha mere legez arko darigze lege dara manko lon darigze la lengre derebo shahandla lengre derebo zondala mandre derebo lo dindara hase mengrar ko shire leke
legerelo bosh arigrele kos and legrelo shendala handala bi gross endala baha birolo kosh engra hazi kero boshentro limbro lo shendala ha bi grele bondara la handele ge legede bodon kla dinkro lo shahandele ge sa. Oh hallelujah, oh hallelujah. हाँ परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर। हम कहते हैं सुसमाचार तेजी से उन तक आज ही पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर उनके उद्धार के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 la. Hey, la 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 la. महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 la. Hey, la 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 la. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 19 जून 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है रैप्चर एक मजाक नहीं है। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 10 वचन 37 टीपीटी अनुवाद से, जो कहता है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि कलीसिया का रैप्चर एक मजाक है। उनका विवाद है कि शब्द रैप्चर बाइबल में कहीं नहीं है और यहाँ तक कि यीशु ने कभी भी इसके बारे में बात नहीं की। बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में यीशु ने कुछ नहीं कहा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर जब यीशु कुछ सालों के लिए सेवकाई कर रहा था तब उसके चेले उसके साथ थे, तो भी
वे अन्य जातियों के द्वारा उद्धार ग्रहण करने के विषय में कुछ नहीं जानते थे। यद्यपि उसने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई थी, तो भी उन्हें ऐसा कोई विचार नहीं मिला जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ सके कि अन्य जातियों को उद्धार में लाया जाने वाला था। असल में जब पतरस रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के घर गया और दूसरे चेलों ने इसके विषय में सुना, तब वे उससे गुस्सा थे। परमेश्वर के आत्मा के साथ हुए अनुभव को उसे उन्हें समझाना पड़ा और बताना पड़ा कि कैसे उसकी यानी कि पतरस की अनुमति के बिना पवित्र आत्मा तब अन्य जातियों पर उतरा जब वह उनसे बातें कर रहा था। हालेलुया। तब याकूब ने पवित्र शास्त्र को खोला और उस स्थान को ढूंढा जहां पर भविष्यवक्ताओं ने कहा कि अन्य जाति उद्धार में आएंगे। यह उनका पहला सुराग था, जब तक कि मसीह की देह का रहस्य और प्रकटीकरण पौलुस प्रेरित को नहीं दिया गया। हालेलुया। रैप्चर के साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है कि रैप्चर शब्द आपको किसी वचन में न मिले, क्योंकि लिखते समय पौलुस ने इसका वर्णन एक रहस्य के रूप में किया। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 में आप पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 14 में पवित्र शास्त्र कहता है, हम उठा लिए जाएंगे। ग्रीक शब्द है हारपाजो, जिसका अर्थ है कि पकड़ लेना और दूर ले जाना। लैटिन वर्जन अनुवाद है रैप्चरा, जो कि अंग्रेजी में रैप्चर है। इसलिए किसी के लिए यह कहना गलत बात है कि यह बाइबल में नहीं है। किसी को भी आपको धोखा मत देने दो। रैप्चर बहुत जल्द कभी भी होने वाला है। यह पहले से कहीं अधिक निकट है। हालेलुया। यह इतना तेजी से होगा कि जो तैयार नहीं है और इसकी बाट नहीं जोह रहे हैं, उनके पास तैयारी का समय नहीं होगा और वे पीछे छूट जाएंगे। बेहतर होगा कि आप उनमें से ना हो। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 18 कहता है, मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उन्हें उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन से मुझ पर गहरे अंतर्ज्ञान को प्रकट करने के सम्मान के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद आपके आत्मा के द्वारा मुझे रैप्चर की वास्तविकता बताने के लिए। यह कितना निकट है। मैं दूसरों को इसके लिए तैयार करने के लिए कटिबद्ध हूँ। जैसे ही मैं आतुरता से स्वामी के शीघ्र आगमन की बाट जोहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 4 NIV अनुवाद से, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से लेकर 52, और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 15 से लेकर 18। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरित के काम अध्याय 8 वचन 9 से लेकर 40, और दूसरा इतिहास अध्याय 33 से लेकर 34। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 10, और यशाया अध्याय 5 से लेकर 6। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया,
और संडे सर्विस को देखा, और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો गड़े लगाव्यो तारो आनंद दिल ने भरतो प्रभु હું કેટલો આભારી love you प्रभु तुझे साचे love you तुझे साचे love you तुझे साचे love you Hallelujah. Mon shatele entra la bazi. Atra casinda badira la hante.
लहीतल बगजीली मंदले तरीत तोरे बदीरल आंतले कसीता रीग्रगबान से तेले ब्रगीज 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 ब्रगीजा आंध्र लहीतल बदे यही तलमान शथेले एंत्र लईतल कबाजे रहीत कबांजा लेम प्रकतीर लबदे कसूंदले बजीला ओ हालेलुया। પરમેશ્વર કહી રહ્યો છે, જેટલી મહાન તમારી અંદર છે, જે પ્રકારે હું મહાન છું, એ જ બીજ મેં તમારી અંદર રાખેલા છે. अकोन से कतीला बदीला मंथले शतोल इन तलीदा એ કહે છે કે મારા મહાનતાના બીજ તમારી અંદર છે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, તમે મહાન છો. ધન્યવાદ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે. હા પ્રભુ, ઈસુ પ્રભુ છે વિશ્વના દરેક દેશમાં પ્રભુ. ધન્યવાદ, ભારતનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. ધન્યવાદ એ સમય માટે જે તમે આપ્યો છે અમને પ્રભુ. ધન્યવાદ તમારા આત્મા માટે, ધન્યવાદ તમારા વચનોના જ્ઞાન માટે. અમે કહીએ છીએ અમારા આત્માને મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે, એ બધું ગ્રહણ કરવા માટે તમે અમને આપ્યું. અને આ પ્રાર્થના અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે? હાલેલુયા. मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको प्रार्थना करने में, हम नहीं जानते कब आएगा। गा सकते हैं। मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको प्रार्थना करने में, हम नहीं जानते कब आएगा। फिर से एक बार। मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको प्रार्थना करने में, नहीं जानते कब आएगा। मत थको अपने काम में, मत थको विश्वास में, मत थको प्रार्थना करने में, नहीं जानते कब आएगा। हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, नहीं जानते कब आएगा। हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, हम यीशु की राह तकते, नहीं जानते कब आएगा। एक और ऐसे ही गाना है जो आपकी मदद करेगा। આવું જ એક બીજું પણ ગીત છે જે તમારી મદદ કરશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યુ નો, બાઇબલ કહે છે કે તે પરમેશ્વર લોકોને થકાવી દેશે. અને જ્યારે આપણને શૈતાનની યોજનાઓ ખબર છે તો આપણે મન બનાવીએ છીએ કે આપણે નહીં થાકીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બાઇબલ કહે છે કે તે પરમેશ્વરના લોકોને થકાવશે અને પરમેશ્વરના લોકોને સમજવાની જરૂર છે કે શૈતાનની યોજના શું છે. બાઇબલ કહે છે કે તમે શૈતાનની યોજનાઓ જાણો જેથી તમે યોજનાઓની ઉપર જીવી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. उठो और चमको, प्रकाश आ गया। उठो और चमको, प्रकाश आ गया। और प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई मुझ में। प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई मुझ में। उठो और चमको, प्रकाश आ गया। पड़ोसी देख के गा सकते हैं खुश होके। उठो और चमको, प्रकाश आ गया। प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई, प्रभु की महिमा है आई मुझ में।
प्रभु की महिमा है आई खुश होके, प्रभु की महिमा है आई खुश होके, प्रभु की महिमा है आई मुझ में। हालेलुया, चला सकते हैं महिमा महिमा। જે દુનિયામાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ એ દુનિયા થોડી પાગલ છે. જે દુનિયામાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ એ નકારાત્મકતાથી ભરેલી છે અને તેઓ સતત એવી પરિસ્થિતિઓને બનાવે છે જે સતત આપણને પાછળ ધકેલવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ધ્યાન રાખો કે વિશ્વની વ્યવસ્થા પરમેશ્વરે નહોતી બનાવી. કદી પણ ન ભૂલો. ઘણીવાર આ એક સવાલ હોય છે લોકો પાસે કે પરમેશ્વર એવો કેમ છે? પણ પ્રશ્ન એ છે કે શું એ પરમેશ્વરે બનાવ્યું છે પણ નહીં. જે વ્યવસ્થા તમે જોઈ રહ્યા છો આજે એ પરમેશ્વરે નથી બનાવી. પરમેશ્વરનું તેની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પરમેશ્વરે વિશ્વ બનાવ્યું પણ વિશ્વની વ્યવસ્થા મનુષ્યએ શૈતાન દ્વારા ઉત્સાહિત થઈને બનાવી. અને એ જ કારણ છે કે આ વ્યવસ્થાઓ એવી છે કે તેઓ સતત આપણા વિશ્વાસના વિરોધમાં કામ કરી રહી છે. અને એ જ કારણ છે કે તમારે સતત પોતાને ઉત્સાહિત રાખવાની જરૂર છે. તમે કોઈ પણ કામને કરવામાં થાકી શકતા નથી. ઘણા લોકો થાકી જાય છે પણ પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે આપણે થાકી જઈએ. ક્યારે પણ એવું ન થવા દો કે પરિસ્થિતિઓ તમને નીચે પાડી રહી છે. મને ખ્યાલ છે કે ઘણીવાર પરિસ્થિતિઓ ઘણી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે પરંતુ એ પરિસ્થિતિઓમાં જીતવા માટે જે જોઈએ છે એ પણ આપણી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ફરીથી હું તમને કહું છું, મને ખ્યાલ છે કે પરિસ્થિતિઓ ઘણીવાર ઘણી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. એક સેલ લીડરની જેમ તમારી પરિસ્થિતિઓ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. એક મેમ્બરની જેમ તમારી પાસે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલી હોઈ શકે છે. એક ખ્રિસ્તીની જેમ તમારી પાસે પરિસ્થિતિઓ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. ઇટ્સ ઓકે. પરિસ્થિતિઓ મુશ્કેલ છે તેમાં કોઈ મોટી વાત નથી. પરંતુ એ સત્ય જે તમને ખબર હોવું જોઈએ તે આ પરિસ્થિતિઓમાં જીતવા માટે જે તમને જોઈએ છે એ તમારી પાસે તમારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પરિસ્થિતિઓ કદી પણ તમારા પક્ષમાં નહીં હોય. તમારે પરિસ્થિતિની ઉપર ઉઠીને પરિસ્થિતિઓને તમારા પક્ષમાં કરવી પડશે. હું તમને ફરીથી કહું છું, પરિસ્થિતિઓ કદી પણ તમારા પક્ષમાં નહીં હોય. તમારે પરિસ્થિતિઓની ઉપર ઉઠીને પરિસ્થિતિઓને તમારા પક્ષમાં કરવી પડશે. ઘણા લોકોને આ ખબર નથી એટલા માટે તેઓ કહે છે કે પરિસ્થિતિઓ ખબર નહીં ક્યારે મારા પક્ષમાં થશે, પરિસ્થિતિઓ ક્યારે મારા હિસાબે થશે. પરિસ્થિતિઓ કદી પણ તમારા પક્ષમાં બનવા માટે બની નથી, કેમ કે પરિસ્થિતિઓ શૈતાને બનાવી છે. હા, એટલા માટે પરમેશ્વરે કહ્યું તમે આનંદ કરો કેમ કે મેં સંસારને જીતી લીધું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સંસારને જીતી લીધું એનો અર્થ શું છે? સંસારની વ્યવસ્થાઓને જીતી લીધી. તો પરિસ્થિતિઓને પક્ષમાં કરવા શીખવું આપણું કામ છે. પરિસ્થિતિઓ કદી પણ પક્ષમાં નહીં હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જેમ મેં તમને કહ્યું, પરિસ્થિતિઓને બદલવા માટે જે કંઈ આપણને જોઈએ છે તે આપણી અંદર છે. આપણે કદી પણ પરિસ્થિતિઓના આધારે નથી, કદી પણ પરિસ્થિતિઓ આપણને બંધનમાં બાંધીને નથી રાખી શકતી. ધ્યાન રાખો, એક દિવસ આખું વિશ્વ જંગલ હતું. જો તમે ભૂલી ગયા તો ધ્યાન રાખો, હું આ વસ્તુને કદી નથી ભૂલતો કે એક દિવસે આખું વિશ્વ જંગલ હતું. કોઈ હતું જે આ પરિસ્થિતિ ઉપર ઉઠ્યું અને તેણે આ દુનિયાને એવી બનાવી જેવી બનાવી. પણ જો તમારી સ્થિતિ શું છે તેનાથી ફરક નથી પડતો, પણ ફરક એનાથી પડે છે કે શું તમને ખબર છે કે આ પરિસ્થિતિઓને હરાવવાની તાકાત તમારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એક દિવસે આખું વિશ્વ, મોંથી બોલી શકો છો, એક દિવસે આખું વિશ્વ જંગલ હતું. મને વિશ્વાસ તમે મુંબઈમાં પણ વર્ષોથી રહી રહ્યા છો. એ જગ્યાઓ જંગલ હતા. આજે શું છે? ત્યાં બધું સારું છે. અંબુજવાડીમાં જેવો રહે છે, 5 વર્ષ પહેલા અંબુજવાડી લગભગ ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ હતું. ત્યાં આજે સારા રોડ બની ગયા છે.
મુંબઈના લોકોની વાત કરી રહ્યો છું. તો વાત પરિસ્થિતિઓની નથી. વાત શેની છે કે શું તમને ખબર છે કે તમારી અંદર પરિસ્થિતિઓને હરાવવાની સામર્થ્ય છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલો, મારી અંદર પરિસ્થિતિઓને હરાવવાની સામર્થ્ય છે. મારી અંદર પરિસ્થિતિઓને હરાવવાની સામર્થ્ય છે. તો આજના સંદેશનું ટાઇટલ છે ઉઠો અને ચમકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આપણો સંદેશ આપણે શરૂ કરવાના છીએ યશાયા 60મો અધ્યાય પહેલા વચનથી. ઉઠ પ્રકાશિત થા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, ઉઠ પ્રકાશિત થા. ઉઠ પ્રકાશિત થા. તો હોઈ શકે તમે તમારા પૈસામાં નીચે બેઠા છો, તમે તમારા વ્યવસાયમાં નીચે બેઠા છો, તમે તમારા જીવનમાં નીચે બેઠા છો. પરમેશ્વર તમને શું કહી રહ્યો છે? ઉઠ અને પ્રકાશિત થા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઉઠો અને ચમકો. ઘણા લોકોને નથી ખબર, એકવાર તેઓ બેસી ગયા, તેમને લાગે છે તેઓ બેસી ગયા, તેઓ પાછા ઉઠવાનું વિચારી નથી રહ્યા. એમને એવું લાગે છે કે જીવન તમને આપવામાં આવ્યું છે એ જ તેમનું જીવન છે. એવું નથી. પરમેશ્વર આપણને કહી રહ્યો છે ઉઠ અને એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળ, એ ચુનૌતીમાંથી બહાર નીકળ. એ પરિસ્થિતિમાં બેસી ન રહે એવું વિચારીને કે તું એને લાયક છે. એ કહે છે કે ઉઠ પ્રકાશિત થા. ભલે કંઈ પણ કેમ ન થઈ ગયું હોય, બાઇબલ આપણને શું કહી રહ્યું છે કે ઉઠ. અને જ્યારે તમે એકવાર ઉઠી જાઓ છો તો તમે હંમેશા માટે ઉઠેલા રહો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. બાઇબલ કહે છે ઉઠ. પડોશીને કહો, ઉઠ, ઉઠ. તમને ખ્યાલ છે લોકો આ વસ્તુ નથી કહેતા, કે છે કે ઓ બધું ખરાબ થઈ ગયું છે, તમે પણ આગળ નહીં વધી શકો. જે તમે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો, પિક્ચરમાં આપણા 3 કલાકના પિક્ચરમાં 2.5 કલાક એ જ બતાવે છે કે કોઈનું ભલું નથી થઈ શકતું. છેલ્લા 15 મિનિટ બતાવે છે કે હીરો જીતી ગયો. તમે પણ વિચારી રહ્યા છો કે હીરોએ 100ને કેવી રીતે માર્યા. જે વસ્તુઓ તમને દેખાડવામાં આવે છે, જે વસ્તુઓ તમને કહેવામાં આવી રહી છે, એ તમને નથી કહી રહી કે તમે ઉઠી શકો છો. એ જ કારણ છે કે તમારે સતત એ વસ્તુઓને જોવાનું છે જે તમને કહી શકે છે કે તમે ઉઠી શકો છો. ઉઠવા માટે જે તમારે જોઈએ છે એ તમારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, ઉઠ પ્રકાશિત થા. ઉઠ પ્રકાશિત થા. ઉઠ પ્રકાશિત થા. પરમેશ્વર નથી કહ્યું કે હું તને ઉઠાવીશ, એ આપણને કહી રહ્યો છે કે ઉઠ. જો આપણે ઉઠી ન શકતા હોત તો પરમેશ્વર ન કહી રહ્યો હોત કે ઉઠ. બાઇબલ કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે તેઓ એક વ્યક્તિને લઈને આવ્યા. તે પાંગળો હતો. 4 લોકો તેને કેવી રીતે લઈને આવ્યા? એક ખાટલા ઉપર. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું, ઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત, તારું બિછાનું લઈને ઉઠ. અને બાઇબલ કહે છે કે એ વ્યક્તિએ તેનું બિછાનું લીધું ને ઊભો થઈ ગયો. પરમેશ્વરને ખબર છે કે જ્યારે તમે ઉઠી શકો છો ત્યારે જ તમને કહેશે કે ઉઠ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કેમ કે તમારા ઉઠવા માટે જે કંઈ તમારે જોઈએ છે તેને તમારી અંદર રાખ્યું છે. બોલો, હું ઉઠી શકું છું, હું ઉઠી શકું છું, હું ઉઠવા માટે છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને અહીંયા જે આ શબ્દ છે ઉઠ, ઘણો અલગ રીતનો છે. ચલો વાંચીએ તેને આપણે આગળ. AMPC માંથી. અરાઇઝ. બોલો, ઉઠો. બોલો, ઉઠો. From the depression and prostration in which circumstances have kept you, rise to a new life. એ ડિપ્રેશનથી, એ પ્રોસ્ટ્રેશનથી, એ અવસ્થાથી, એ ફ્રસ્ટ્રેશનથી જેમાં પરિસ્થિતિઓએ તને રાખ્યો છે, એક નવા જીવન માટે ઉઠ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. વિચારીને જો બાઇબલ શું કહે છે. એ ડિપ્રેશનમાં, એ મુશ્કેલીઓમાં જેમાં પરિસ્થિતિઓએ તને રાખ્યો છે, એ કારણથી મેં તમને કહ્યું કે પરિસ્થિતિઓ એવી હશે જે તમને બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરશે, પણ તમારે પરિસ્થિતિની ઉપર ઉઠવાનું છે. હાલેલુયા. પડોશીને કહો, ઉઠો, ઉઠ. તો પરમેશ્વરને ખબર છે કે ઘણીવાર પરિસ્થિતિઓ તમને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, એ તમને શું કહી રહ્યો છે કે ઉઠ. આ શબ્દ ઉઠ ઘણો મોટો છે. આ ઘણો આક્રમક શબ્દ છે. આક્રમક એવું થાય છે ને, જે પિક્ચરમાં ચાલી રહ્યું છે, વિલને હીરોને માર્યો અને હીરો પડી રહ્યો છે, અને અચાનકથી લોકો કહી રહ્યા છે, અને હીરોને યાદ આવે છે કે નહીં, મારે જ ઉઠવું પડશે, મારે જ ઉઠવું પડશે. જો આ વિલનને હું નહીં મારું તો કંઈ નહીં થાય. અને પછી એ ઉઠે છે કોની માટે? જીતવા માટે. કેમ કે જો હવે હું ઉઠ્યો છું, હવે ભલે કંઈ પણ ન થઈ જાય, હું જીતીને દેખાડીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો જ્યારે તમે ઉઠો છો ત્યારે એ આક્રમકતા સાથે ઉઠો છો, તમે એ જુનૂન સાથે ઉઠો છો, તમે જોશ સાથે ઉઠો છો. ભલે કંઈ પણ કેમ ના થઈ જાય, હું જીતીને દેખાડીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે એવું નથી વિચારતા કે પરિસ્થિતિઓ મારા પક્ષમાં હશે, હું જીતી જઈશ. જો પરિસ્થિતિઓ મારા પક્ષમાં નહીં હોય તો હું હારી જઈશ. તમે એ પરિસ્થિતિઓને સાઈડમાં રાખી દો છો. ત્યાં લખેલું છે, ત્યાં
જે પરિસ્થિતિઓ તને દબાવીને રાખ્યો છે તેમની ઉપર ઉઠ એક નવા જીવન માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઘણું જરૂરી છે કે તમે ઉઠવાનું શીખી જાઓ. ઘણું જરૂરી છે કેમ કે પરમેશ્વર આપણા પાસે આ જ આશા કરે છે અને જે કંઈ આપણી અંદર હોવું જોઈએ એ પરમેશ્વરે રાખી દીધું છે. એના જેવું છે કે જેમ આપણું ખમીર ઉઠાવીએ છીએ, લોટની અંદર સોડા ને મીઠું નાખીએ છીએ, તે લોટમાંથી માની લો ભટુરો બનાવવાનો છે, ઢોસા બનાવવાનો છે, ઢોસાનું જેનું બેટર બનાવવામાં આવે છે જેથી તેમાંથી તે ઉઠી જાય, ઉપર ઉઠી જાય. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? નથી ખબર તમને? નહીં તો હું તમને કિચનમાં જઈને શીખવી દઉં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી ખબર તમને? હોય છે ને કિચનમાં આપણે શું કરીએ, જેમાં કંઈ નાખીએ છીએ જેથી તે ઉઠી જાય. જો તેમાં આપણે કંઈ ન નાખીએ અને આપણે ઉઠવાની આશા કરીએ તો આપણી આશા બેકાર છે. પણ આપણને ખબર છે કે આપણે તેમાં કંઈક નાખ્યું છે જેનાથી તે ઉઠી શકે છે. એવી રીતે પરમેશ્વરને ખ્યાલ છે કે તેણે આ તમારી અંદર કંઈક રાખ્યું છે જેનાથી તમે ઉઠી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમે ઉઠી શકો છો. તમે એ જીવન માટે નથી જે તમારી આજુબાજુ દેખાઈ રહ્યું છે, જેમાં તમે છો. તમે એમાં એટલા માટે છો, ઉઠવા માટે છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો ઉઠો. પડોશીને કહો ઉઠો, ઉઠો. પાસ્ટર અમને વર્ષોથી શીખવી રહ્યા છે, જ્યારે સવારે ઉઠો તો કહો કે એક સિંહ જાગી ગયો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે સિંહ જાગે છે બાકી જંગલના પ્રાણીઓ ભાગી જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે એક સિંહ છો. યુ આર ધ લાયન ઓફ ધ ટ્રાઇબ ઓફ જુડા. તમે યહોવાના ગોત્રના સિંહ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમે જંગલના રાજા છો. હાલેલુયા. શેના રાજા છો? તો હોઈ શકે છે કે જીવન જંગલ હોય પણ તમે તેના રાજા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એ જીવન કોના હિસાબે ચાલશે? તમારા હિસાબે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો આસપાસની સ્થિતિઓ કંઈ પણ હોઈ શકે છે, તેનાથી ફરક પડતો નથી. તમને ખબર હોવું જોઈએ કે હું ઉઠી શકું છું અને તમારે ઉઠીને બતાવવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો વાંચીએ છીએ ગણના 14મો અધ્યાય 7મું વચન. તમને ખ્યાલ છે કે વાર્તા શું હતી? અહીંયા મૂસાએ 12 જાસૂસોને કનાન દેશમાં જાસૂસી કરવા મોકલ્યા હતા. કેટલાને ખ્યાલ છે? અને એમાંથી 10 લોકો પાછા આવ્યા અને ખરાબ ખબર લઈને આવ્યા. પણ આ 2 હતા જે યહોશુ અને કાલેબ, તેમણે પોતાની ખબર આપવાનું શરૂ કર્યું. ચલો વાંચીએ. અને તેઓ ઇસ્રાયેલ પુત્રોને આખી જમાતને કહ્યું. કોને કહેવા લાગ્યા? કોણ કહેવા લાગ્યા? યહોશુ અને કાલેબ. 2 લોકો, કેવળ 2 લોકો. દુનિયા પણ એવી છે, સાંભળી રહ્યા છો? દરેક જણ કહી રહ્યો છે કંઈ નથી થવાનું. કેવળ 2-4 જ છે જેમને લાગે છે કંઈ થઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો બધા લોકો કહે છે બધા લોકો તો આવું જ કહી રહ્યા છે. હંમેશા મેજોરિટી ખોટું જ જોવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લોકો કહે છે જે બધા કરી રહ્યા છે અમે કરી. એ જ તો કારણ છે તમારે નથી કરવાનું જે બધા કરી રહ્યા છે. તમારે એ કરવાનું છે જે ખરું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તેઓએ ઇસ્રાયેલ પુત્રોની આખી જમાતને કહ્યું કે જે દેશની જાસૂસી કરવાને અમે જઈ આવ્યા છે તે અત્યુત્તમ દેશ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જો યહોવા આપણા ઉપર પ્રસન્ન હશે તો તે આપણને તે દેશમાં લાવશે ને તે આપણને આપશે. તે તો દૂધ મધની રેલમછેલ વાળો દેશ છે. તે બતાવી રહ્યો છે કે જે દેશમાં અમે ગયા તે ઉત્તમ દેશ છે અને જો પરમેશ્વર આપણાથી પ્રસન્ન હોય તો તે દેશ આપણને આપશે. તે તો દૂધ મધથી રેલમછેલ વાળો દેશ છે. ફક્ત યહોવાની વિરુદ્ધ તમે દંગો ન કરો, તેમજ દેશના લોકોથી તમે ન બીઓ, કેમ કે તેઓ તો આપણો ભક્ષ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરીને જો તે શું કહી રહ્યો છે? એ કહે છે કે જો તમે એટલું કરો કે યહોવાની વિરુદ્ધ તમે દંગો ન કરો અને એ દેશના લોકોથી તમે ન બીઓ, કેમ કે તેઓ આપણો ભક્ષ થશે. તેઓનો આશ્રય તેઓ પાસેથી જતો રહ્યો છે. યહો આપણી સાથે છે, તેઓથી ન બીઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કદાચ હું તમને આ સમજાવી શકું. આખું પૂરું વચન એ કહી રહ્યો છે કેવળ એટલું કરો. એ કંઈ કહેવાનું કહી રહ્યો છે કેવળ એટલું કરો કે તમે યહોવાની વિરુદ્ધ દંગો ન કરો. યહોવાની વિરુદ્ધ દંગો કરવાનો અર્થ છે કે જે પરમેશ્વર તમને કહ્યું છે તેનો વિરોધમાં ન કરો. જો પરમેશ્વર કહે છે કે તમે સફળતા છો તો એવું ન કહો કે હું સફળતા નથી. જો પરમેશ્વર કહે છે કે તમે મહાન છો તો ન કહો કે હું મહાન નથી. જો પરમેશ્વર કહે છે તમે બીમાર નથી થઈ શકતા તો ન કહો કે હું બીમાર છું. જો પરમેશ્વર કહે છે કે તમે અમીર છો તો ન કહો કે હું ગરીબ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એ કહે છે કે તમે યહોવાની વિરુદ્ધ દંગો ન કરો. તમે એ ન કહો જે પરમેશ્વરે નથી કહ્યું. ન કહો કે અમારું જીવન આવું જ છે, અમે તો ગરીબી માટે જન્મ્યા છે. તો કહે છે કે બસ આ ના, તમે યહોવાની વિરુદ્ધ તમે દંગો ન કરો અને દેશના લોકોથી ન ડરો, પરિસ્થિતિથી ન ડરો. કેટલાક લોકો પરિસ્થિતિઓથી ડરે છે કે નહીં આ પરિસ્થિતિઓ ઘણી મોટી છે, નહીં મારાથી નહીં થાય. એ શું કહી રહ્યો છે કે આ પરિસ્થિતિથી ન ડરો. ઘણા લોકો પરિસ્થિતિથી ડરવા માટે બનેલા છે. જ્યારે તમને કહેવામાં આવે છે તમે મોટા બની શકો છો, તમે મહાન કામ કરી શકો છો, તો કે છે અમારી પર પ્રેશર ન નાખો. તેમનું જીવન આવું જ હોય છે. તમે એ રીતે નથી હોઈ શકતા. તેઓ કહે બોલો પાસ્ટર આઇઝેક સાથે કામ કરો.
તેઓ હંમેશા કહે છે કે વધુ કરો, વધુ કરો, મારાથી આ જ નથી સહન થતું. તમને ખ્યાલ ના કે તમે કઈ માટીથી બન્યા છો? જ્યારે તમે નાના હતા ત્યારે તમે મમ્મીએ તમને કહ્યું, તો છોકરી હતા શું કહ્યું? છોકરી છો કે છોકરો છો? અને છોકરાઓને શું કહ્યું? પ્રેશર નાખી રહ્યા હતા. એ કેવળ બતાવી રહ્યા હતા કે તમે કોણ છો. એવી રીતે જ્યારે તમે આગળ વધી રહ્યા છો, જો કોઈ વ્યક્તિ જો પરમેશ્વર તમારા જીવનમાં મોકલે છે કે જો તમે મહાન છો અને મોટા કામ કરી શકો છો, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. મને નથી ખબર કે તમારું પાલન પોષણ કેવું હતું, પણ મારું આવું હતું. મારા પિતાજીએ મને કદી નહીં કહ્યું કે હું મોટા કામ નહીં કરી શકું. ઇનફેક્ટ મારા જીવનમાં મને એક પણ દિવસ યાદ નથી કે મારા પિતાએ મને બોલાવી ન કહ્યું હોય તું એક દિવસ મોટા કામ કરીશ અને દુનિયા હલાવીશ. મને ખ્યાલ નથી કે બાકીઓ સાથે આવું થયું છે કે નથી. મને ખ્યાલ છે કે હું તમારી સાથે આ કરી શકું છું. મારા ભાઈઓ સાથે પણ નહીં. મારા પિતાજીએ મારા ભાઈઓને પણ આવું ન કહ્યું. જ્યારે એમના મિત્રો આવતા હતા, અમારા ચારે ભાઈઓમાંથી મારા પિતાજી મને બોલાવીને કહેતા હતા, આ મારો મોટો છોકરો એક દિવસ દુનિયામાં નામ રોશન કરશે, આ દુનિયા વધારશે, આ મોટા કામ કરશે. આ જ ભરણ પોષણ જે અમે વચનો દ્વારા અમે તમને આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે અમે તમને કહે છે કે મોટા કામ કરો, મોટા કામ કરો, મોટા કામ કરો, તમે એવું ના કહેતા કે આ મારી પર પ્રેશર છે. નહીં, આ પરિસ્થિતિથી ડરો નહીં. એ ટાર્ગેટથી નહીં ડરો. એ મોટા ટાર્ગેટથી, કામથી ડરી ન જાઓ. તેઓ પણ ડરી રહ્યા હતા. બધું સારું હતું, તેઓ ડરી રહ્યા હતા. અને આ જ બે વસ્તુ તેને કહ્યું કે એક કામ કરો, યહોવાની વિરુદ્ધ દંગો ન કરો અને એ દેશના લોકોથી ના ડરો, તે પરિસ્થિતિથી ના ડરો. તે પરિસ્થિતિ કેટલી મોટી કેમ ન હોઈ શકે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પડોશીને કહો ઉઠો, પડોશીને કહો ઉઠો. અને શું કામ કરવાનું છે તેને બતાવી દીધું. દંગો ન કરો, તેમનાથી ન ડરો, પરિસ્થિતિ ન ડરો. તો એવું કદી ન થવા દો કે તમને મોટા ટાર્ગેટ આપવામાં આવે અને મોટા કામ તમને કહેવામાં આવે અને તમે કહેશો કે મારાથી આ નહીં થાય. હાથીના બાળક સાથે હાથી બનવાની આશા રાખવામાં આવે છે. મહાન પરમેશ્વરના સંતાનથી કેવળ મહાન બનવાની આશા કરી શકાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમે મહાન પરમેશ્વરના મહાન સંતાન છો. તમે હાથીથી નીકળ્યા છો તો અમે શેની આશા કરીએ? કૂતરાનું શરીર હશે. જો હાથીએ પેદા કર્યા છે તો કેટલા મોટા તમે થશો? હાથીની જેવા નેચરલી. તો જ્યારે આપણે ગીત ગાઈ રહ્યા છે કે તું મહાન છે, તું મહાન છે, તો મહાન પરમેશ્વર નાના બાળકોને કેવી રીતે પેદા કરી શકે? અને આ જ છે પરમેશ્વરની વિરુદ્ધમાં દંગો જે ઘણા લોકો કરે છે. બસ નહીં, પરમેશ્વર તો મહાન હશે, અમે તો નાના નાના કામ કરીએ છીએ, અમે તો આવી જીવન માટે છે. આવી વસ્તુઓને ન કહો. જો પરમેશ્વર મહાન છે તો તમે નાના કેવી રીતે હોઈ શકો છો? બંનેમાં કોઈ લોજિક નથી. જો આ લોજિક તમને સમજમાં નહીં આવે તો મુશ્કેલી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ પરમેશ્વર શું કહી રહ્યો છે? ઉઠ અને એક કામ કરો, યહોવાને વિરુદ્ધ બળવો ન કરો અને ના એ દેશના લોકોથી બીઓ, કેમ કે તેઓ આપણા ભક્ષ ઠહેરશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ચલો વાંચીએ યશાયા 59:19. યશાયા 59:19. આ જે સ્ક્રિપ્ચર છે ધ્યાનથી વાંચવું પડશે, કેમ કે આ સ્ક્રિપ્ચરને વર્ષો પહેલા પાસ્ટર ક્રિસે આપણને જણાવ્યું કે તેમાં કયા કરેક્શનની જરૂર છે. પાસ્ટરે કહ્યું હતું કે જે પંક્ચ્યુએશન છે, કોમા ઇંગ્લિશમાં જે છે ટ્રાન્સલેશન સમયે ખોટી જગ્યાએ લગાવવામાં આવ્યો હતો, એના કારણે જે અનુવાદ થયું પણ ખોટું થયું. ચલો પહેલાં હું એકવાર અનુવાદમાંથી વાંચી લઉં છું અને પછી તમને કહી દેશે ઇંગ્લિશમાં ક્યાં ભૂલ હતી, પછી તેના અનુવાદમાં કરેક્ટ કરીશું. પહેલાં ઇંગ્લિશ વાંચી લઈએ. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. અહીંયા આગળ જે મુશ્કેલી છે પાસ્ટરે કહ્યું હતું કે કોમા અહીંયા લગાવેલું છે લાઈક અ ફ્લડ, જ્યારે કોમા હોવો જોઈએ when the enemy shall come in. જે કોમા હોવો જોઈએ ત્યાં હોવો જોઈએ કે when the enemy shall come in, નહીં કે લાઈક અ ફ્લડ પછી. કેમ કે બાઇબલમાં કોઈ પણ જગ્યાએ શૈતાનને ફ્લડની જેમ બતાવવામાં આવ્યો નથી. બાઇબલની ભાષામાં જ્યારે પણ ફ્લડની વાત આવે છે ત્યારે તે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યના રૂપમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. અને એ જ કારણ છે કે તેને કરેક્ટ કરવાની જરૂર છે કે કોમા ક્યાં હોવો જોઈએ when the enemy shall come in ની જગ્યાએ, નહીં કે લાઈક અ ફ્લડ પછી. અને તેનાથી જે ફરક પડશે હું તમને દેખાડી દઉં. તો હિન્દીમાં પણ શું હોવું જોઈએ, તો હું પહેલાં વાંચી લઉં જે શું હોવું જોઈએ, એના પછી. ત્યારે પશ્ચિમની તરફ લોકો યહોવાના નામનો અને પૂર્વની તરફ તેની મહિમાનો ભય માનશે, ત્યારે શત્રુ મહારથની જેમ ચઢાઈ કરશે. કેમ કે જ્યારે શત્રુ ચઢાઈ કરશે ત્યારે યહોવાનો આત્મા મહાનદની જેમ તેની વિરુદ્ધ ઝંડો લઈને ઊભો રહેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમે સાંભળી રહ્યા છો શું હોવું જોઈએ કે જે મહાનદ છે, જે આ નદી છે,
પવિત્ર આત્માનું, નહીં કે શૈતાનનું. કેમ કે પરમેશ્વરે શૈતાનને કદી પણ આટલી સામર્થ નથી આપી. શૈતાન એ નથી જે આપણને વહેવડાવીને સાંભળી રહ્યા છો તમે? અને પૂર શું કરે છે? લોકોને વહેવડાવીને લઈ જાય છે. તો બાઇબલની ભાષામાં જે શબ્દ છે મહાનદ કે ફ્લડ, એ શૈતાન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. કોની માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે? પવિત્ર આત્મા માટે. તો અહીંયા આગળ શું હોવું જોઈએ? જ્યારે શત્રુ ચડાઈ કરશે ત્યારે યહોવાનો આત્મા તેની વિરુદ્ધમાં મહાનદની સમાન ઝંડો ઊભો કરશે. કે આ જરૂરી કેમ છે? કેમ કે ઘણાને લાગે છે કે કોઈને કોઈ તેમના વિરોધમાં કંઈ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે તેઓ આગળ નથી વધી રહ્યા. નહીં, અહીં આગળ ઓટોમેટિક એક સેલ્ફ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ છે. ઓટોમેટિક સેલ્ફ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ. જ્યારે શત્રુ ચડાઈ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે પરમેશ્વરનો આત્મા શું કરે છે? તેમની વિરુદ્ધમાં એક બેરિયર ઊભું કરી દે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે આપણે અહીં આગળ છીએ, બરાબર? અને આંખો બંધ કરી દીધી. તમને દેખાયું ન હોય, ઉપર તમે આવું કરું, પહેલું તમે કામ શું કરશો? આંખો બંધ કરશો વિચાર્યા વગર. આ તમારા બોડીની શું છે? ઓટોમેટિક સેલ્ફ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ. જ્યારે કોઈ મોટી વસ્તુ ફેંકું ત્યારે તેઓ પહેલા શું કરશે? હાથ આગળ લાવશે વિચાર્યા વગર. તમારા શરીરનું છે જે ઓટોમેટિક સેલ્ફ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ, એ અહીંયા કહી રહ્યો છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ પોતાનું મન બનાવશે તમારો શત્રુ થવાનો, પવિત્ર આત્મા શું ઊભું કરી દેશે? એક સ્ટેન્ડર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારે વિચારવાની જરૂર નથી કે કોણે તમારી વિરુદ્ધમાં શું કર્યું છે. જે સમયે તેને કંઈક કર્યું હશે એ સમય શું ઊભું થઈ ગયું હશે? એક બેરિયર, એક રૂકાવટ ત્યાં ઊભી થઈ ગઈ હશે એ શત્રુના પ્રહારને રોકવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારે વિચારવાની જરૂર નથી કે કોણે કાળો જાદુ કરી દીધો, કોણે શું કરી દીધું. જે સમયે તેને વિચાર્યું કે તે તમારી વિરુદ્ધમાં કંઈક કરશે, જે અંદરનું મિકેનિઝમ છે એ શું કરી દેશે? તેને રોકી દેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પવિત્ર આત્મા તમારી અંદર બેસવા માટે નથી. પવિત્ર આત્માને ખબર છે કે તમારી અંદર તેની શું સેવકાઈ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારે વિચારવાની જરૂર નથી કે કોણે તમારી વિરુદ્ધ કંઈક કર્યું. કેમ કે ઘણા એવું લાગે છે કે તેમને બેસાડી દેવા માટે કોઈએ કંઈક કર્યું છે. ધ્યાન રાખો, સંદેશ શું ચાલી રહ્યો છે? ઉઠો અને ચમકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જ કારણ છે હું તમને બધી વસ્તુ બતાવી રહ્યો તમારા દિમાગમાંથી નીકાળવા માટે કે નહીં, આ લોકોએ મને બેસાડવા માટે કંઈક કર્યું છે. આજથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે તમને બેસાડી દેવા માટે કોઈ કંઈક કશું કરીને એવું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમારા જીવનના તમે હીરો છો અને તમે જ છો જેને ઉઠવું પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પરમેશ્વરે કહ્યું ઉઠ, પડોશીને કહો ઉઠ, ઉઠ અને પ્રકાશમાન થઈ જા. કોઈ તમને રોકી શકતું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે શત્રુ ચડાઈ કરશે, શું લખ્યું છે? કેમ કે જ્યારે, બોલો કેમ કે જ્યારે, એટલે કે જ્યારે અરે શત્રુ જેટલી વાર પણ ચડાઈ કરશે એટલી વાર પવિત્ર આત્મા ત્યાં હશે શૈતાનની વિરુદ્ધમાં તમને સપોર્ટ કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વિચાર કરીને જો આ વસ્તુઓ તમને ખ્યાલ હોય, કદી પણ તમે બેસી નહીં રહો. એટલા ઘણા લોકો આ જ કારણથી બેસી રહ્યા છે. લાગે છે શાળા સાથી બેઠી, લાગે છે જૂના જન્મના પાપ છે, લાગે છે કઈ નથી લાગતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આજથી તમને આ નહીં લાગશે. બોલો, હું ઉઠી શકું છું, હું ઉઠવા માટે છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ચલો, બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 1 અધ્યાય અને 8મું વચન. બીજો કોરિન્થીઓ તેનો 1 અધ્યાય અને 8મું વચન. કેમ કે ભાઈઓ, જે વિપત્તિ આસિયામાં અમને પડી તે વિશે તમે અજાણ્યા રહો તેવી અમારી ઈચ્છા નથી. એ વિપત્તિ અમારી શક્તિ ઉપરાંત હતી, તે અમને અતિશય ભારે લાગી એટલે સુધી. ઓ બોય, ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. એ કહે છે કે કેમ કે ભાઈઓ, જે વિપત્તિ આસિયામાં અમને પડી તે વિશે તમે અજાણ્યા રહો એવી અમારી ઈચ્છા નથી. અહીંયા પાઉલ તેની પોતાની આપવીતી બતાવી રહ્યો હતો, કેવી રીતે તેઓ ગયા સુવાર્તા પ્રચાર કરવા માટે અને તેઓએ કઈ પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો. જ્યારે પાઉલ કહી રહ્યો છે કે મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો, તો બેટર માની લો કે ત્યાં મુશ્કેલીઓ હતી. કેમ કે આ એ પાઉલ જેણે કર્યું તો આપણો ક્ષણભરનો હલકો ક્લેશ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તેને કદી મુશ્કેલીઓ કહ્યું જ નહીં. જ્યારે એ વ્યક્તિ કંઈક લખી રહ્યો છે કે ત્યાં મુશ્કેલી હતી, તો ખરેખર ત્યાં કોઈ મુશ્કેલી હશે. ત્યારે તેને કહેવું પડ્યું કે જે વિપત્તિ, જો પાઉલની વાર્તા જાણશો તો તેને ઘણીવાર મારીને મરવા માટે છોડી દેવામાં આવ્યો. વાંચો, જઈને ઇતિહાસને વાંચો અને બાઇબલને વાંચો. પાઉલને એટલો મારવામાં આવ્યો કે લાગ્યું કે મરી ગયો, છોડી દીધો. આ વ્યક્તિ ફરી ઉઠીને પ્રચાર કરતો દેખાયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે તેને ઉઠતા આવડતું હતું. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો, મને પણ ઉઠતા આવડે છે.
હું ઉઠવા માટે છું. એ કહે છે કે એ ભાઈઓ, જે વિપત્તિ આસિયામાં અમને પડી છે તે વિશે તમે અજાણે રહો એવી અમારી ઈચ્છા નથી. એ વિપત્તિ અમારી શક્તિ ઉપરાંત તે અમને અતિશય ભારે લાગી એટલે સુધી કે અમે જીવનની પણ આશા છોડી દીધી. ઓ પરંતુ કઈ થયું? અને આગળ વાર્તા વાંચતા રહેજો. ધ્યાન રાખો, આ એક લેટર છે. શું છે આ? કેટલાને ખ્યાલ છે આ લેટર્સ છે? આ એક લેટર છે જેમને બતાવ્યા છે. અહીંયા આગળ તેણે પોતાનો પત્ર શરૂ કર્યો છે અને ઘણી બધી વાતો તેણે કરી છે અને હું તમને ત્યાં લઈ જઉં છું જે આ વાતને કનેક્ટ કરશે. કેમ કે ભાઈઓ, જે વિપત્તિ આસિયામાં અમને પડી તે વિશે તમે અજાણે રહો એવી મારી ઈચ્છા નથી. એ વિપત્તિ અમારી શક્તિ ઉપરાંત હતી. તે અમને અતિશય ભારે લાગી એટલે સુધી કે અમે જીવનથી પણ આશા છોડી દીધી. પણ ત્યાં કંઈક થયું. બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 4 અધ્યાય અને 7મું વચન. પરંતુ પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો પરંતુ. પણ યાદ રાખો તે શું કહી રહ્યો હતો? તે કહી રહ્યો હતો કે ભાઈઓ, અમે નથી ઈચ્છતા કે એ વિપત્તિ તમે અજાણ્યા રહો જે અમારી પાસે આસિયામાં પડી. અમે ભારી બોજથી દબાઈ ગયા ત્યાં સુધી કે અમે જીવનને પણ ખોઈ ચૂક્યા હતા. પણ અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં રાખેલો છે, જેથી પરાક્રમની અધિકતા દેવથી છે અને અમારામાંથી નહીં તે જાણવામાં આવે. અને આ ખજાનો શું છે? પવિત્ર આત્મા. અને આ માટીના પાત્રો શું છે? આપણું શરીર. ભાઈ કહી રહ્યો છે કે પરંતુ અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં રાખેલો છે, જેથી પરાક્રમની અધિકતા દેવથી છે અને અમારામાંથી નહીં તે જાણવામાં આવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ કહી રહ્યો છે કે જે પવિત્ર આત્મા આપણી અંદર છે તે એમ જ નથી. એ પવિત્ર આત્મા કેટલા શેની માટે છે? આપણને ઉઠાવવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ હાલેલુયા. ઘણાને એવું લાગે છે કે તેમને ઉઠાવવા માટે કોઈ કંઈ નથી કર્યું. કદી પણ એવું ન કહો. ઓકે, તમે આગળ વધવા માટે કોઈ કંઈ ન કર્યું. જેણે પર કંઈ કરવાની જરૂર હતી તેણે એ કરી દીધું. તેનું નામ છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. તે આવ્યો, મર્યો, તેને દાટવામાં આવ્યો અને ફરી જીવી ઉઠ્યો અને તમે તેની સાથે જીવી ઉઠ્યા. મહિમા. હાલેલુયા. કદી પણ ન કહો મારી સહાયતા કરવા માટે કોઈ નથી. કોઈએ મારી માટે કંઈ ના કર્યું. કોઈ તમારી માટે કંઈ ના કર્યું. યેશુ મસીહે કર્યું. તેણે પોતાની જેમ તમને ઉઠાવી દીધા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એ જ પવિત્ર આત્મા જેને ઈસુ ખ્રિસ્તને ઉઠાવ્યો એ તમને હંમેશા માટે આપી દેવામાં આવ્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. 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 ગ્લોરી. હાલેલુયા. હું હારી નથી શકતો. બોલો, હું હારી નથી શકતો. હું હારી નથી શકતો. હું જીતવા માટે છું. હું જીતવા માટે છું. હું હારી નથી શકતો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હોઈ શકે તમારાથી ભૂલો થઈ જાય, કોઈ વાત નહીં. તમે ઊભા થાઓ અને આ ભૂલોને સુધારી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ ભૂલોની બોજની તળે દબાઈ ના જાઓ. અને જો તમારી પાસે સવાલ છે કે મારાથી ભૂલો કેમ થઈ, મારી પાસે ઉત્તર છે. લોકોની ભૂલોનું એક કારણ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લોકોને નથી ખબર કે તેમનાથી ભૂલ કેમ થાય છે. તેઓ વિચારતા રહે છે હું આવો કેમ છું, હું આવો કેમ છું. તેનો અહીંયાથી ભૂલ થઈ જાય છે, ત્યાં ભૂલ થઈ જાય છે. મારાથી સતત ભૂલો થતી રહે છે. ઓ પરમેશ્વર, મારી સહાયતા કરો કે હું ભૂલો ના કરું. તમે જીવનભર આ પ્રાર્થનાઓ કરી શકો છો અને પ્રાર્થના કર્યા તુરંત જ ભૂલો કરી શકો છો, કેમ કે આ પ્રાર્થનાનો કોઈ ઉત્તર નથી. જે મુશ્કેલી છે ભૂલો કરવાની તે બાઇબલમાં છે. માથીનું પુસ્તક 22મો અધ્યાય 29મું વચન. ત્યારે ઈસુએ તેઓને ઉત્તર દીધો કે ધર્મ લેખો તથા દેવનું પરાક્રમ નહીં જાણ્યાને લીધે તમે ભૂલ ખાઓ છો. ત્યાં હોવું શું જોઈએ કે તમે પવિત્ર શાસ્ત્ર અને પરમેશ્વરની સામર્થ્ય નથી જાણતા, એટલા માટે ભૂલો કરો છો. કેમ કે ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે you do not knowing the scriptures nor the power of God. તમારી ભૂલોનું કારણ એક જ છે. ત્યાં લખ્યું છે તમે પરમેશ્વરના સામર્થ્ય નથી જાણતા અને વચનો નથી જાણતા. લખ્યું છે ત્યાં ગાડી. જો તમે વચનોને જાણી લેશો અને પરમેશ્વરના સામર્થ્યને જાણી લેશો, તમારી ભૂલો ખતમ થઈ જશે. અને એ લોકો જે ઘણીવાર ભૂલો નથી પણ લાગતી, પણ તે ભૂલો હોઈ શકે છે. ભલે આજે એનો સમય નથી. ઘણીવાર તમને લાગે છે કે આ ભૂલો નહોતી, પણ એ ભૂલો હોઈ શકે છે. કેમ? કેમ કે તેઓ ન વચન જાણે છે, ન પરમેશ્વરની સામર્થ્યને. તો તમારે ભૂલો વગરનું જીવન જીવવું છે. આ બે કામોને કરવાનું શરૂ કરી દો. મૂસાને નથી ખબર કે તેણે કઈ ભૂલો કરી. પરમેશ્વરે કહ્યું હતું કે આ પહાડની સાથે વાત કર. મૂસાએ શું કર્યું? મૂસાને પણ નહોતી ખબર. ઘણીવાર લોકોને જીવનમાં નથી ખબર હોતી શું કરવાનું છે. એમને નથી ખબર હોતી. કેમ? કેમ કે તેઓ વચન નથી જાણતા, પરમેશ્વરની સામર્થ્ય નથી જાણતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. તો તમે ભૂલો વગરનું જીવન જીવવા માંગો છો, તમારે વચનોનું જ્ઞાન લાગશે અને પરમેશ્વરના સામર્થ્યનું જ્ઞાન. આ એ વસ્તુ હતી જે દાઉદને ખબર હતી.
જ્યારે દાઉદ લડાઈમાં પહોંચ્યો, આહાહા, આખી સેના, વિચાર કરીને જો, ઇઝરાયલ દેશની આખી સેના ડરીને બેઠી હતી, નહોતી બેઠી. એક ગોલિયાત તેમને ડરાવી રહ્યો હતો, પરંતુ એક વ્યક્તિ આવ્યો જેને પરમેશ્વરની સામર્થ વિશે જાણ હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તેણે બધાની ભૂલો સુધારી દીધી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તેને શું ખ્યાલ હતો? પરમેશ્વરની સામર્થ. તેઓ ભૂલો કરી રહ્યા હતા, એ ગોલિયાતથી ડરીને બેઠા હતા, પણ દાઉદને શું ખબર હતી? પરમેશ્વરની સામર્થ. જ્યારે તમને પરમેશ્વરની સામર્થ નથી ખબર, તમે હંમેશા ઓછા રિઝલ્ટ લાવશો અને તમને લાગશે કે એવો આ ભૂલ નથી. તમને એવું લાગે છે કે આવું જ હોવું જોઈએ, પણ આ એનાથી વધુ હોઈ શકે છે, કેમ કે કદાચ તમને પરમેશ્વરની સામર્થ નથી ખબર. નહીં, બસ હવે અત્યારે આટલું જ રિઝલ્ટ આવશે, એનાથી વધારે નહીં આવે. હા, પરમેશ્વરની સામર્થને જાણો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે તમારા જીવનના પરિણામ કેવા હોવા જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેમ કે ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, ઈસુએ તેનો ઉત્તર આપ્યો કે તમે પવિત્ર શાસ્ત્ર અને પરમેશ્વરની સામર્થ્ય નથી જાણતા, એટલા માટે ભૂલમાં પડો છો. એ જ કારણથી તમારાથી ભૂલો થાય છે. આ છે લોકોનું ભૂલોનું કારણ. તો તમારાથી ભૂલ થઈ પણ ગઈ છે, આજે તમને ખ્યાલ આવે છે કે પરમેશ્વર માફી આપે છે. તમે આ ભૂલને ભૂલીને તમે આગળ વધવાનું વિચારી શકો છો. હાલેલુયા. અને સારા કામો કરવાનું વિચારી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણા લોકો ભૂલો કરીને સારા કામ કરવા નથી ઈચ્છતા. નહીં, અમે તો હવે ખોટા રસ્તા પર નીકળી ગયા છે, હવે યુ ટર્ન લેવાની તેમની અંદર હિંમત નથી. ઘણા લોકોમાં તેની ભૂલો સુધારવાની હિંમત પણ નથી. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. પતિ પત્નીનું ઉદાહરણ આપી શકું છું તમને. ઘણી વાર પતિ પત્નીમાં લડાઈ થાય છે અને બેમાંથી એક જણને ખબર હોય છે કોની ભૂલ હોય છે, પણ કદાચ જ બંનેમાંથી કોઈનામાં હિંમત હોય છે જેને સોરી કહેવાની. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? તમારું લગ્ન થયું હશે, તમને ખ્યાલ આવશે. મને ખ્યાલ છે. અને લોકો જીવનમાં પણ આવું જ કરે છે અને ખોટા નિર્ણયો લે છે અને નિર્ણયોને બદલવાની તેમની અંદર હિંમત નથી હોતી. અને સોરી બોલી દઈશું તો કેવી રીતે થશે? જો એમને એવું લાગે છે કે સોરી કહી દઈશું કોઈ તેમની ઉપર ચડીને નાચશે. શેતાને તેમને આ કહીને રાખ્યું છે, નહીં સોરી કેવી રીતે બોલી શકીએ? તો ખોટા રસ્તા પર છો, બેટર છે કે ફરી આવો. ઘણા લોકો ખોટા રસ્તા પર જીવનભર ચાલ્યા રહે છે. ઘણા લોકોના લગ્નની મુશ્કેલી એક સોરીથી સુલઝી શકે છે. હા 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 હા, નથી સુધરી શકતી. કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યો છે? ઘણા લોકોની મુશ્કેલી એક સોરી પતિ બોલે યા એક સોરી પત્ની બોલી દે, જેણે પણ બોલવાની જરૂર છે, બધી મુશ્કેલી સુધરી જશે. જો મા બાપ પણ તેના બાળકોને સોરી કહી દે, તેમની પણ ઘણી મુશ્કેલી સુધરી જશે. કેમ તેમને ખ્યાલ નથી, વચન નથી ખબર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ચલો પાછા જઈએ. પરંતુ બોલો, પરંતુ પણ અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં રહેલો છે, જેના પરાક્રમની અધિકતા દેવથી છે અને અમારાથી નહીં, એ જાણવામાં આવે. આગળ, અને ચારો તરફથી અમારા પર દબાણ છતાં અમે દબાઈ ગયેલા નથી. ધીસ ઇઝ બ્યુટીફુલ. કે અમે ચારો તરફથી અમારા પર દબાણ છતાં અમે દબાઈ ગયેલા નથી. ચારો તરફથી પરેશાની હોઈ શકે છે, પણ આપણે શાંતિમાં છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ગૂંચવાયેલા છતાં નિરાશ થયેલા નથી. અમને નથી ખબર કે કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું છે, કોઈ વાંધો નહીં, પણ અમને પરમેશ્વરની સામર્થ ખબર છે. અમને નથી ખબર કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું છે, પણ પરમેશ્વરની સામર્થ છે જે અમને બહાર નીકાળશે. હાલેલુયા. ગૂંચવાયેલા તો છે પણ નિરાશ નથી. તે બતાવી રહ્યો છે આપણે કઈ માટીના બન્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણી પાસે હંમેશા શું છે? આશા છે. આઈડિયા નથી કેવી રીતે બહાર નીકળીશું, પણ આશા જરૂર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ? કેમ કે આપણે પરમેશ્વરમાં વિશ્વાસ કરીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આગળ, સતાવણી પામ્યા છતાં તજાયેલા નથી, નીચે પટકાયેલા છતાં નાશ પામેલા નથી. ઘણા લોકોની મુશ્કેલીઓ લાંબા સમય સુધી ચાલે છે, તમને લાગે છે કે ઓ પરમેશ્વર તમને છોડી દીધા છે. નહીં, આપણે એ માટીના નથી. ચારો તરફથી લોકો આપણે સતાવી શકે છે, પણ અમને ખબર છે કે પરમેશ્વર આપણને છોડ્યા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અમે એમના જે લોકોને જે ક્રિકેટર છે આઉટ ઓફ ધ ફોર્મ ચાલી રહ્યા છે, અને પરમ દિવસે મીડિયામાં ઘણું ચાલી રહ્યું હતું, વાંચી રહ્યો હતો આર્ટિકલ, વિડીયો જોઈ રહ્યો હતો. એ માણસ આઉટ થયો, ઉપર જોઈને કહી રહ્યો હતો, પ્રભુ મારી સાથે આવું કેમ, પ્રભુ મારી સાથે આવું કેમ. દુનિયામાં લોકો પણ આવા જ છે. જ્યારે કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે છે એમને એવું લાગે છે કે પ્રભુએ તેમને ત્યાગી દીધા, પણ આપણે એ માટીને નથી. આપણને કદી નથી લાગતું કે પ્રભુએ આપણને ત્યાગી દીધા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પડોશીને કહો, તમને ત્યાગી શકાતા નથી, તમને ત્યાગી શકાતા નથી, તમને ત્યાગી શકાતા નથી. સતાવવામાં તો આવે છે પણ તમને ત્યાગવામાં આવશે નહીં. બોલો, મારા કેટલા પોલિટિક્સ થઈ રહી છે. જેમના ઘરમાં 2 બાળકો હતા, એમના ઘરમાં પોલિટિક્સ હતી. પોલિટિક્સ તો નાનપણથી છે. પોલિટિક્સ તો તમે કદી ભાગી નથી શકતા. ઘણાને નથી ખબર. જો 2 બાળકો હતા તો એક ફેવરેટ હતો, એક ફેવરેટ નહોતો. પોલિટિક્સ ક્યાં નથી? એક મમ્મીનો ફેવરેટ હતો, એક પપ્પાનો. પોલિટિક્સ, આને જ આપણે પોલિટિક્સ કહીએ છીએ. આ પોલિટિક્સ ક્યાં નથી ભાઈ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્કૂલમાં પણ ટીચરના કેટલાક ફેવરેટ હતા.
અને હું કહું છું કે આખી દુનિયા તમારી દોસ્ત કેમ નથી? કે દુનિયામાં કેટલાક દોસ્ત છે, તમે પણ તો ફેવરેટ છો, તમે પણ પોલિટિશિયન છો, કેટલાક પર તમને ભરોસો છે, કેટલાક પર ભરોસો નથી. મેં કહ્યું હું પણ એક પોલિટિશિયનને મળી રહ્યો છું, નહીં તો તમે બધાને પોતાનો દોસ્ત કેમ નથી સમજી રહ્યા? કેટલાક પર તમને વધુ ભરોસો છે, કેટલાક પર ઓછો ભરોસો છે. આ શું છે? પોલિટિક્સ. બીજું શું હોય છે પોલિટિક્સ? તો ઘણા લાગે છે કે એમના તમારા વિરોધમાં પોલિટિક્સ થઈ રહી છે. મેં કહું પોલિટિશિયન પણ નથી કહેતો કે તેના વિરોધમાં પોલિટિક્સ થઈ રહી છે. કેમ કે પોલિટિશિયન જો કહી દે મારા વિરોધમાં પોલિટિક્સ થઈ રહી છે, તો એ પોલિટિશિયન શું કહેવામાં આવે છે? કમજોર પોલિટિશિયન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ પોલિટિશિયન કમજોર પોલિટિશિયન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે એ નથી કે જેમને સતાવવામાં આવે ને તમે કહો અમને ત્યાગી દીધા. નીચે પટકારવામાં આવે છે છતાં આપણે નષ્ટ નથી થતા. કોઈ આપણને નીચે પાડી શકે છે, આપણે આપણી ભૂલોથી પડી શકીએ છીએ, પણ અમને ખબર છે કે અમે નષ્ટ થવાના નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? નીચે પાડવામાં આવતા હોઈ શકે છે આપણે પોતાની ભૂલોથી પડી ગયા, પણ આપણે ત્યાં નષ્ટ નહીં થઈએ. આપણને ત્યાં ઉઠાવવા માટે કોઈ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને એ કોણ છે? પવિત્ર આત્મા જે આપણી અંદર રહે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આગળ પણ આપણે શરીરમાં ઈસુનું ધીસ ઇઝ અને આ વચનનું તમે ઘરે જઈને વચનો પર મનન કરો. અમારા શરીરમાં ઈસુનું મરણ સદા ઉંચકીને ફરીએ છીએ, જેથી ઈસુનું જીવન પણ અમારા શરીરમાં પ્રગટ કરવામાં આવે. ઓ ગ્લોરી. ચલો 11માં જઈએ. કેમ કે અમે જીવનારાઓ ઈસુની ખાતર નિત્ય મરણને સોંપાઈએ છીએ, જેથી ઈસુના જીવનને પણ અમારા મર્ત્ય દેહમાં પ્રગટ કરવામાં આવે. ચલો પાછા 10માં જઈએ. પણ અમારા શરીરમાં ઈસુનું મરણ સદા ઉચકીને ફરે છે, જેથી ઈસુનું જીવન પણ અમારા શરીરમાં પ્રગટ કરવામાં આવે. એ કહી રહ્યો છે અમને ખબર છે કે અમારી માટે શું કરવામાં આવ્યું. અમને ખબર છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારી માટે મર્યો, ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારી માટે દાટવામાં આવ્યો અને ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારી માટે જીવી ઉઠ્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો અમે નથી વિચારી રહ્યા કે અમે સહાયતા વિહીન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો હું સહાયતા વિહીન નથી. હું સહાયતા વિના નથી. પવિત્ર આત્મા મારો સહાયક છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમે એમ નથી વિચારતા. તમારું દિમાગ ક્યાં લાગેલું છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત પર. એ જ કારણ છે અમે વેનસડે તમને શીખવ્યું હતું. મુશ્કેલી એ નથી કે તમે મુશ્કેલીમાં છો, મુશ્કેલી એ છે કે તમે શું જોઈ રહ્યા છો. તમારું કામ મુશ્કેલીઓને જોવાનું નથી, તમારું કામ છે ઈસુ ખ્રિસ્તને જોવા. ચલો ઇબ્રુનો પુસ્તક 12મો અધ્યાય 2જું વચન. આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર અને તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ. એ શું કહી રહ્યો છે? આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર અને તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખીને ઊભા રહી જઈએ. લક્ષ્ય રાખીને ઊભા રહી જઈએ. લક્ષ્ય રાખીને ઊભા રહી જઈએ કે લક્ષ્ય રાખતા રહીએ. પડોશીને કહો વિશ્વાસના અગ્રેસર અને તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખીને ઊભા રહી જાઓ. લક્ષ્ય રાખતા રહો. ઘણા લોકો થોડી વાર ઈસુને જોવે છે, પછી ભૂલી જાય, ફરી તેમની મુશ્કેલીઓને જોવા લાગે છે. આજ તો મુશ્કેલી છે કે તમે મુશ્કેલીને જોઈ જ કેમ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને કહેવામાં નથી આવ્યું કે મુશ્કેલીને જુઓ. તેને શું કહેવામાં આવ્યું છે? તમને શું કહેવામાં આવ્યું છે? કોને જુઓ? ઈસુ ખ્રિસ્તને. એ પરિસ્થિતિઓની વચમાં તમે તમારું બાઇબલ વાંચી રહ્યા છો, બાઇબલ વાંચી રહ્યા છો, બાઇબલ વાંચી રહ્યા છો, બાઇબલ વાંચી રહ્યા છો, બાઇબલ વાંચી રહ્યા છો. તમે જોવા જ નથી માંગતા એ મુશ્કેલીને. બોલે છે હા આવું થશે. વચન તો એ જ કહે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને વચનની સુંદરતા એ છે કે વચન વ્યવહારિક છે. વચનને તમે કરી શકો છો. જે વચન તમને કરવા માટે કહે છે તે તમે કરી શકો છો. હું તમને કહું કે તમારી આંગળી માથા પર રાખો, રાખી શકો છો તમે? તમારી આંગળી માથા પર રાખો. કરી શકો છો? નથી કરી શકતા. એવી રીતે પરમેશ્વરનું વચન છે. જે તમને કંઈ કરવા માટે કહે છે તમે એ કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ એ નથી જે કેવળ લખેલું છે. વચન જ્યારે તમને કંઈક કહેવા માટે કહે છે તમે કરી શકો છો. તો વચન તમને કહી રહ્યું છે તો તમે તાકતા રહો. તમે ઈસુ ખ્રિસ્તની તરફ લક્ષ્ય રાખી શકો છો. કદી ન વિચારો કે વચન અમારેથી નહીં થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું વચન કરી શકું છું. હું વચન કરી શકું છું. હું વચન કરી શકું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાછા ફરીથી 2 કોરિન્થર પુસ્તક 4થો અધ્યાય 10મું વચન. અમારા શરીરમાં ઈસુનું મરણ સદા ઉચકીને ફરીએ છીએ, જેથી ઈસુનું જીવન પણ અમારા શરીરમાં પ્રગટ કરવામાં આવે. કેમ કે અમે જીવનારાઓ ઈસુની ખાતર નિત્ય મરણને સોંપાઈએ છીએ, જેથી ઈસુના જીવનને પણ આપણા મર્ત્ય દેહમાં પ્રગટ કરવામાં આવે. તેથી અમારામાં મરણ અસર કરે છે, પણ તમારામાં જીવન અસર કરે છે. ચલો પાછળ જઈએ તો અહીંયા રોકાઈ જઈએ છીએ. આગલું વચન આપણે વાંચીશું પાછળ આવીને. કહ્યું છે ઉઠો અને ચમકો, ત્યાં પ્રકાશિત થાવ લખ્યું છે, પણ હું આજની ભાષા ઉપયોગ કરી રહ્યો છું. ઉઠો અને ચમકો. બોલો ઉઠો અને ચમકો. ઉઠો અને ચમકો. ઉઠો અને ચમકો.
કેમ કરો? કેમ કે પ્રકાશ આવી ગયો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ત્યાં કારણ બતાવે છે તમારે ઉઠવાનું ચમકવાનું કેમ છે. કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જે આપણો પ્રકાશ છે તે આવી ચૂક્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ને યહોવાનો મહિમા તારા પર ઉગ્યો છે. અને જે હવે આગલું સેન્ટેન્સ છે, ઉભા રહી જાઓ ત્યાં ઘણા ધ્યાનથી. પહેલા તેને શું કહ્યું? ઉઠો. બોલો ઉઠો. ઉઠવાનું શીખી લીધું આપણે, બરાબર? શીખી લીધું તમે. હવે તે શું કહી રહ્યો છે? ચમકો. હવે પ્રશ્ન આવે છે કેવી રીતે ચમકો? ઉઠવાનું તો શીખી લીધું મેં. આટલી બધી વસ્તુ મેં તમને શીખવી દીધી. મેં તમને કહી દીધું કે ઉઠાવવા માટે કોણ છે? પવિત્ર આત્મા. હવે પ્રશ્ન છે હું કેવી રીતે ચમકું? પ્રશ્ન છે તેને શું કહ્યું? ઉઠો ને ચમકો. ઉઠવાનું શીખવી દીધું. ચમકાવાનું આગલી વાર શીખવું કે આ વખતે શીખવું? હમણાં શીખવું. પાક્કું ચમકશો. ઉઠ પ્રકાશિત થા, કેમ કે તારો પ્રકાશ આવ્યો છે અને યહોવાનો મહિમા તારા પર ઉગ્યો છે. વાવ 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 વાવ. બીજું વચન જુઓ. બોલો જુઓ. જુઓ. ચમકવા માટે પહેલી વસ્તુ શું છે? જોવું. જુઓ. ઉઠો અને ચમકો. અને કેમ કે તારો પ્રકાશ આવી ગયો છે. અને પછી શું કર્યું? જુઓ. અંધારું પૃથ્વીને તથા ઘોર અંધકાર લોકોને ઢાંકશે, પણ યહોવા તારા પર ઉગશે ને તેનો મહિમા તારા પર દેખાશે. એ કેવળ એ નથી કહી રહ્યો કે જો, એ કહી રહ્યો છે કે શું જો? તારું સુંદર ભવિષ્ય જોડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એ બતાવી રહ્યો છે કે પૃથ્વી પર તો અંધારું ને ઘોર અંધકાર લોકોને ઢાંકશે. દુનિયામાં મુશ્કેલીઓ હોઈ શકે છે, દુનિયામાં લોકડાઉન હોઈ શકે છે, દુનિયામાં કંઈ પણ હોઈ શકે છે. એ કહી રહ્યો છે કે એ વસ્તુઓને ના જો, તારું સુંદર ભવિષ્ય જો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. લખ્યું છે ત્યાં ગાડી. જો જેવી આપણી સ્થિતિ છે આજની, તે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ છે. એ કહે છે કે પૃથ્વી પર અંધારું અને ઘોર અંધકાર લોકોને ઢાંકશે, પણ યહોવા તારા પર ઉગશે ને તેનો મહિમા તારા પર દેખાશે. એ કહે છે કે આ જો, તારું સુંદર ભવિષ્ય દે જો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો જો. શું જુઓ? શું જુઓ? પડોશીને કહો મારી તરફ આમ કેમ જુઓ છો? પડોશીને કહો જુઓ. શું જુઓ? પડોશીને કહો સુંદર ભવિષ્ય. સુંદર ભવિષ્ય. સુંદર ભવિષ્ય. આ કોનું કામ છે? તમારું. કેમ કે ઉઠવાનું કોને છે? તમારે. ચમકવાનું કોને છે? તમારે. કેમ કે જોવાનું કોને છે? તમારે. નિયમ છે આ. જોવું. ઘણા લોકો જોતા નથી. જો તેઓ જોવે પણ છે, તેમના ફ્લેટ ટીવી પર 2 પિક્ચર, કે આજે અમારા ફ્લેટ ટીવી પર 2 પિક્ચર જોયા. પરમેશ્વર તમને એને કહ્યું કે આ વાળું જુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેણે શું કહ્યું? તમારું સુંદર ભવિષ્ય જુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમારું સુંદર ભવિષ્ય. એ તમને કહી રહ્યો છે કે તમારે શું જોવાનું છે. વિચાર કરીને જુઓ તમારે શું જોવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો જુઓ. જુઓ. શું જુઓ? કોનું ભવિષ્ય? તમારા સેલનું સુંદર ભવિષ્ય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા મેમ્બરને આગળ વધતા જો. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આ એ નિયમ છે તમારા જીવનમાં દરેક જગ્યાએ લગાવવાના છે. જુઓ બિઝનેસમાં એક ગ્રાહકોને તમારી પાસે આવતા. હાલેલુયા. નોકરીમાં પ્રમોશન જુઓ. હાલેલુયા. પોતાને આગળ વધતા જુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ કહી રહ્યો છે કે ઉઠો. પડોશી કહો ઉઠો. ઉઠો. એ વ્યક્તિના મળી જાઓ. દાદાજીએ 100 એકર જમીન છોડી. દાદાજીના 5 છોકરા હતા. હવે 100 એકરના 5 ભાગ બની ગયા. બધાને 20-20 એકર મળી. હવે એ છોકરાઓના બીજા 5-5 છોકરાઓ આવ્યા. હવે બધાને 4-4 એકર જમીન મળી. હવે 4 એકરમાં લડી રહ્યા છે. એ 4 એકરમાં લડ્યા કરતા ઊભા થઈ જાઓ અને 100 એકર કમાવી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઉઠી કેમ નથી શકતા તમે? હાલેલુયા. પડોશીને કહો ઉઠ. 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 એ 4 એકરમાં નામ. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પડોશી કહો ઉઠ. ઉઠ. ઉઠ ને પ્રકાશિત થા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠો ને ચમકો. ઉઠો ને ચમકો. અને પહેલું કામ શું છે? જુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? અને શું જુઓ? તમારું સુંદર ભવિષ્ય. તમારું સુંદર ભવિષ્ય. ચલો પાછા જઈએ છીએ 2 કોરિન્થીઓ 4 અધ્યાય 13મું વચન. હા હા હા. પણ આપણામાં ઓ લોર્ડ, ઓ લોર્ડ, ઓ લોર્ડ. પણ અમારામાં એ જ વિશ્વાસનો આત્મા હોવાથી મને વિશ્વાસ હતો માટે હું બોલ્યો. બીજું કામ તમે શું કરો છો? બોલો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે બોલશો નહીં તો કંઈ થશે પણ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
લખ્યું છે કે કોક કહે છે હું વિશ્વાસ કરું છું. વિશ્વાસ કેવી રીતે ખબર પડશે? જ્યારે તમે બોલશો. લખ્યું છે એટલા માટે કે અમારામાં એ જ વિશ્વાસનો આત્મા છે જેના વિષયમાં લખ્યું છે મેં વિશ્વાસ કર્યો અને ચાદર ઓઢીને ઊંઘી ગયો. આ જ લખ્યું છે. મેં વિશ્વાસ કર્યો 2 કલાક રડ્યો. આ લખ્યું છે. ઘણા લોકો લાગે છે મને પૂરો વિશ્વાસ છે. કહો આ વિશ્વાસ, આ વાળો વિશ્વાસ તો નહીં. તમે એવું લાગે છે કે જેટલા તેઓ આંસુ વેવડાવે છે એટલો વિશ્વાસ કરે છે. કઈ બાઇબલ વાંચીને તમે આવ્યા છો? તો કે અમે બહુ વિશ્વાસ કરીએ છીએ પાસ્ટર. પાસ્ટર અમે તો બતાવી નથી શકતા. મેં કહ્યું તમે આવી રીતે રડતા રહેશો મને ખબર પણ નહીં આવે. પહેલા આંસુ સાફ કરી લો બહેન. આટલું રડીને કહેશો તો મને એમાંય ખબર નહીં પડે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે અમારા પણ એ જ વિશ્વાસનો આત્મા હોવાથી જેના વિષયમાં લખેલું છે મેં વિશ્વાસ કર્યો એટલા માટે હું બોલ્યો. માટે અમે પણ વિશ્વાસ કરીએ છીએ અને અમે બોલીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ચમકવા માટે પહેલું કામ શું છે? જોવું. અને બીજું કામ શું છે? બોલવું. જો તમે બોલશો નહીં તો કંઈ બદલાશે નહીં. આ રૂમમાં જો દુર્ગંધ છે, હું 100 પરફ્યુમની બોટલ લાવીને મૂકી દઉં, શું આ રૂમમાં પરફ્યુમ આવી જશે? હલો, કોઈ જવાબ નથી આપી રહ્યો. આટલો સરળ હતો ક્વેશ્ચન. જાપાનમાં પૂછ્યું મેં, હું આ રૂમમાં 100 પરફ્યુમની બોટલ રાખીને મૂકી દઉં, શું પરફ્યુમ આવી જશે આ રૂમમાં? ક્યાં સુધી નહીં આવે? જ્યાં સુધી એવી રીતે આ અસીમ સામત તમારી અંદર છે, જ્યાં સુધી મોંનું સ્પ્રે નહીં ચાલે આ સામત બહાર નહીં આવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ બહાર નહીં આવે. આ સામર્થ સાથે તમે ગરીબ બની શકો છો. હા અમે બહુ ગરીબ છીએ, હમ બહુ ગરીબ છે, કોઈ નથી અમારી સાથે અમારી સહાયતા કરવા. મેડમ દબાવો, મેડમ પ્રેસ કરો. લોકો કહે છે બસ ખાલી જોવાથી ને બોલવાથી બધું બદલાઈ જતું હોત તો આખું દુનિયા બદલાઈ જાત. પણ તું મારો સવાલ છે, શું તમે આખી દુનિયા જોઈ રહ્યા છો? આખી દુનિયામાં બોલી રહ્યા છો? શું તમને ખ્યાલ છે આખી દુનિયા જોઈ પણ રહી છે? હું એક પાસ્ટર છું, મારાથી વધુ સારું જજમેન્ટ કોઈ નહીં આપી શકે. મને ખ્યાલ છે કે આખી દુનિયા ના તો બરાબર જોઈ રહી છે ના બરાબર બોલી રહી છે. ભૂલી જાઓ, બહારવાળાને તો ખ્યાલ પણ નથી, અંદરવાળા નથી જોઈ રહ્યા. હું તો ક્રિશ્ચનોને મળું છું, હું એમને મળું છું જેઓ ખોટું જોઈ રહ્યા હોય છે, ખોટું બોલી રહ્યા હોય છે. મેં કીધું બહારવાળાનું શું, એમને તો ખ્યાલ પણ નથી કે સાચું શું છે ને ખોટું શું. કેટલા લોકો છે જે ખ્રિસ્તીપણામાં આ વસ્તુ સાંભળીને આવ્યા છે? મેં તો નથી સાંભળી. ભણેલો લોકોનો વ્યક્તિ છું. મેં ઘણા લેવલ સુધી ભણ્યો પણ કોઈ પણ લેવલ પર મેં આ સાંભળ્યું નથી. જુઓ અને બોલો, આ 2 શબ્દો મેં કદી નથી સાંભળ્યા. મેં ઘણા ઊંચા સ્તર સુધી ભણેલો છું. દુનિયામાં નથી શીખવામાં આવી રહ્યું તો પછી અંદરવાળા જો બરાબર નથી જોઈ રહ્યા, અંદરવાળા બરાબર નથી બોલી રહ્યા, તો તમે કેવી રીતે કહી શકો ખાલી જોવાથી ને બોલવાથી દુનિયા બદલાય? મેં કહ્યું શું તમે કદી પણ બરાબર રીતે જોયા અને બોલ્યા છો? મેં કહ્યું શું તમે સતત બરાબર જોયું છે, સતત તમે બરાબર બોલ્યા છો? પ્રશ્ન છે. તો ન કહો કે બસ જોવાથી ને બોલવાથી બદલાતું નથી. મેં કહ્યું મારું તો જીવન બદલાયું. હું અહીંયા ઊભો છું, તમે મને વર્ષોથી ઓળખો છો, હું વર્ષોથી બરાબર જોઈ રહ્યો છું ને બરાબર બોલી રહ્યો છું. મારું જીવનની દિશામાં જઈ રહ્યું છે. જો તમને શંકા હોય તો મારા જીવન વિશે જાણી લો. હું ક્યાંથી આવ્યો ને ક્યાં પહોંચી ગયો. મેં તમને કંઈ નથી કહ્યું કે આના સિવાય મેં કંઈ કર્યું, પણ એક વસ્તુ મેં કરી, મેં ખરું જોયું ને ખરું બોલ્યો, કેમ કે મને ખ્યાલ હતો કે આ કામ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો કોઈને ન કહેવા દો કે આ બસ ખાલી જોઈને ને બોલીને જીવન બદલાશે. મેં કીધું હા, કેવળ જોઈને ને બોલીને જ જીવન બદલાશે. પરમેશ્વરની વસ્તુ એટલી સરળ હોય છે, લોકો તેને મિસ કરી દે છે. આ મુશ્કેલી છે લોકોમાં, કેમ કે આ ઘણી સરળ છે. જેટલું તમે પરમેશ્વર સાથે આગળ વધશો એટલી જ વસ્તુઓ સરળ થતી જશે. કોને ખબર હતી જ્યારે મિસ્રની સેના ઇસ્રાયેલીઓની પાછળ ભાગી રહી હતી અને આગળ લાલ સમુદ્ર હતો અને મૂસા પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, કોને ખબર હતી કે પરમેશ્વર કહેશે કે બસ હાથ આગળ વધા અને સમુદ્રને 2 ભાગમાં વહેંચી દે? કોને ખબર હતી? આનાથી સરળ શું થઈ શકે છે? હોઈ શકે છે? પરમેશ્વર તમને કદી પણ કઠિન વસ્તુઓ કરવા માટે નહીં કહે, પણ લોકોને પરમેશ્વર વિશે આ નથી ખબર. તો જ્યારે પરમેશ્વર નાની નાની વસ્તુ તમને શીખવે છે, તમને લાગે છે આનાથી શું મતલબ છે, આનાથી શું મતલબ છે?
વિચાર કરજો, વર્ષો પહેલા પરમેશ્વર મને એક નાના અવાજમાં કહ્યું, ભારત જતા રહો, હું આવી ગયો. વિચાર કરો, એ દિવસે મેં આ નાનો અવાજ ન સાંભળ્યો હોત. વિચાર કરીને જુઓ, જે હું આજે કરી રહ્યો છું કદી ન કરતો હોત, અને મને કદાચ સ્વર્ગ પહેલા આ ખ્યાલ પણ ન આવ્યો હોત કે મેં કંઈ ખોટું કર્યું. સ્વર્ગમાં જવા વગર મને મારી પોતાની ભૂલ સમજમાં ન આવે. શું તમને ખ્યાલ છે, ઘણા અવાજ છે જેમને પોતાની ભૂલ કેવળ સ્વર્ગમાં જઈને સમજાશે, અને તે વખતે ઘણો લેટ થઈ ગયું હશે. હું એટલા માટે પ્રાર્થના કરું છું તમારી માટે કે તમારે તમારી ભૂલો સ્વર્ગમાં સમજમાં ન આવે, કેમ કે ત્યાં પછતાવો કર્યા વગર કંઈ નહીં હોય, ત્યાં કંઈ નહીં હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એ જ કારણ છે કે તમારે પરમેશ્વરના વચનને જાણવું છે. એ જ કારણ છે કે તમારે ખરું જોવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને બરાબર બોલવાનું પણ છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પરમેશ્વરની વસ્તુ શું છે? સરળ. જ્યારે પરમેશ્વર તમારી સાથે વાત કરશે, તેનો અવાજ સૌથી ધીરો અને સૌથી કોમળ હશે. એટલો ધીમો હશે કે તમે તેને મિસ કરી દેશો. એ જ કારણ છે ઘણા ઓછા લોકો છે જે પરમેશ્વરના અવાજને સાંભળી શકે અને તેની પાછળ ચાલી શકે છે. તમે ભૂલ ના કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું તમને કહી રહ્યો છું, એટલા માટે આ જ જગ્યાએ તમે ખરી વસ્તુઓને કરવાનું શરૂ કરી દો. અને તમારા મા બાપ અભિષિક્ત નથી તમને પરમેશ્વરનો અવાજ સંભળાવવા માટે. તમારા મા બાપને તમારો પરમેશ્વર ન બનાવી દો. એક ઓફિસ છે, એ એક ગિફ્ટ છે, એ તમારા મા બાપ પાસે નથી, ભલે તેમણે તમને પેદા કર્યા છે. હું તેમનું કોઈ ખોટું નથી બોલી રહ્યો. તેમનો પોતાનો રોલ છે, મારો પોતાનો રોલ છે. તમારા મા બાપ તમારા પાસ્ટર નથી. તેઓ તમને કદી પણ પરમેશ્વરની ઈચ્છા નહીં બતાવી શકે. તેઓ તમને પોતાની ઈચ્છા બતાવી શકશે, જે સારી હોઈ શકે છે. જે તમારી પરફેક્ટ વિલ છે એ કેવળ પાસ્ટરને ખબર છે. ઘણાને આ નથી ખબર. ઘણા લોકો પોતાના નિર્ણય કોને પૂછીને લે છે? તેમના દોસ્તોને, મા બાપને. મેં કહ્યું, કમ ઓન, કે તમારા દોસ્ત ક્યાંથી તમારા પાસ્ટર બની ગયા? તમારા દોસ્ત ક્યાંથી તમારા પાસ્ટર બની ગયા? આ એ વસ્તુઓ છે જે અમે પાસ્ટરના વાઇફને શીખવીએ છીએ. જ્યારે તમે પાસ્ટરને સાથે લગ્ન કરો છો, કેટલીક વસ્તુઓ અમે બેસીને શીખવાડીએ છીએ પાસ્ટરની પત્નીઓને. અગર આ પાસ્ટરના પત્ની છો, જો પત્ની પાસ્ટર હોય તો પતિઓને, કે આ ભૂલ કદી ન કરો કે પાસ્ટર અને પતિને એક કરી દો. એ જેવી રીતે પતિ સાથે બિહેવ કરો છો, એવી રીતે સાથે પાસ્ટર સાથે બિહેવ કરો. આ વસ્તુ અમે શીખવીએ છીએ, કેમ કે અમને ખબર છે કે લોકો ક્યાં ભૂલ કરે છે, કેમ કે તેઓ વચન નથી જાણતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે પોતાની સાથે આ ભૂલો ન થવા દો. તમે શેની માટે છો? ઉઠવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું ઉઠવા માટે છું, હું ચમકવા માટે છું, હું ચમકવા માટે છું. બરાબર છે? અને જો તમે મા બાપ છો તો પાસ્ટર ના બની જશો, કેમ કે તમે નથી. હાલેલુયા. તો ધ્યાન રાખો, સારું ભવિષ્ય. શું જુઓ? પડોશને કહો, સારું ભવિષ્ય. બોલો, સારું ભવિષ્ય જુઓ. અને શું કરો? બોલો, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો, હું મહાનતા માટે બોલાવવામાં આવ્યો છું. મહાનતાના બીજ મારી અંદર છે. ગ્લોરી. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ ને કરો અન્ય ભાષામાં બોલો. અન્ય ભાષામાં બોલો. ઓ હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Bontre le satila aleka dangraga bagazi. Oh hallelujah. Praise the Lord. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. કોઈ છે પહેલી વાર આવ્યું છે? ઊભા થઈ શકો. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા, વાવ, જોરથી તાળી વગાડીને સ્વાગત કરી શકો છો તેમનું. આભાર તમારો. આ પ્રાર્થનાને મારી પાસે તમે કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો, તમારા મોંથી બોલો. ધ્યાન રાખો, બોલવું જરૂરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, એ પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્ત મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવતો કર્યો અને આજે તે જીવતો છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું, ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, પ્રભુ અને સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. હું નવો જન્મ પામ્યો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, મને બચાવવા માટે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, આમીન. વાવ, જોરથી તમને તાળી વગાડી શકીએ છીએ. મીટિંગ પછી અમને મળીને જશો. બેસી શકો છો.
સમય આપણી ભેટ, આપણા દશાંશ, આપણી પાર્ટનરશિપ, છતાં તમને કહી રહ્યો દશાંશ ન આપો, આ પડદાને તમે જાતે હટાવી દો. બરાબર? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપશો તો ખાવશો શું? બાઇબલ શું કહે છે? આપશો તો ખાવશો શું? બાઇબલ શું કહે છે? બાઇબલ કહે છે આપશો તો તમને અપાશે. તો બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ અને તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ પાર્ટનર પરમેશ્વરને આપો. આપણે પ્રેઝ ટીમનું સ્વાગત કરીએ જે આપણી હેલ્પ કરશે. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें संपूर्ण तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सिद्ध तेनामा अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर तेरी महिमा ने प्रेम छे के अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर तेरी महिमा ने प्रेम छे. महिमा थी महिमा सुधी प्रभु लई जई रह्यो. महिमा थी महिमा सुधी प्रभु लई जई रह्यो. छे ते लई जई रह्यो छे. महिमाથી महिमा સુધી છે તે લઈ જઈ રહ્યો છે. महिमाથી महिमा સુધી महिमाથી महिमा સુધી प्रभु લઈ જઈ રહ્યો. महिमाથી महिमा प्रभु લઈ જઈ રહ્યો છે તે લઈ જઈ રહ્યો છે. महिमाથી महिमा સુધી महिमाથી महिमा સુધી. આભાર માની છે પ્રભુ આ ભેટ લાવવાનો અનુગ્રહ અને અવસર આપવા માટે. ધન્યવાદ કે અમે તમારા વચનો અનુસાર કર્યું. આ પ્રભુ ધન્યવાદ 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 પ્રભુ. અને જેમ અમે તમારા વચનો અનુસાર કર્યું છે, તમારા વચનો અનુસાર વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે. સુખ્રિસ્તના નામ લોકો નાપીને દબાવીને ઉભરતું અમારી ઝોલીમાં નાખી રહ્યા છે. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ, બળોતરીનો નિયમ લગાવીએ છીએ, તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ સુખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ ધ્યાનથી સાંભળી લો. અમારી પાસે ઘણા બધા નવા ચર્ચિસ છે. મુંબઈમાં તમને ગણાવવાનું શરૂ કરી શકો છો. જો અમને જાણકારી જોઈએ તમે અમારી વેબસાઇટ પર જઈ શકો છો, christembasyindia.org. ત્યાં તમને બધા ચર્ચિસની ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે. તો તમે ક્યાં પણ આત્માઓ જીતી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ કેવળ મુંબઈના ચર્ચ છે, મેં તમે કહ્યું. આખા ભારતમાં મારા દરેક જગ્યાએ ચર્ચિસ છે. તમે અમને સંપર્ક કરી શકો છો.
અને જ્યાં કંઈ તમે આત્માઓ જીતી રહ્યા છો તમે તેમને ત્યાં મોકલી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે. હોઈ શકે તમારા સંબંધીઓ આખા દેશમાં ફેલાયેલા હોય, મિત્રો તમારા આખા દેશમાં ફેલાયેલા હોય અને તમે તેમની પર શેતાનોને ખદેડો. પ્રશ્ન હશે કે અમે તમને ક્યાં મોકલી, અમને કહી દો, અમે તમને એડ્રેસ આપીશું. એના પછી અમારો ઓનલાઈન ચર્ચ છે, 36 ઓનલાઈન ચર્ચ છે જે 22 ભાષાઓમાં છે, અલગ અલગ લોકો માટે છે. ઇનફેક્ટ બહેરા ગુંગા માટે પણ અમારી પાસે એક ચર્ચ છે. અમે નથી ઈચ્છતા કે તેઓ પણ નરકમાં જાય. અમે આ બધી મહેનત કરીએ છીએ. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે પણ જોડાઓ. ધ્યાન રાખો, જેટલા સુધી તમે પહોંચી શકો છો એમના સુધી અમે કદી નથી. તેઓ તમારા વિશ્વના છે, અમે તેમના સુધી કદી નહીં પહોંચી શકે. પણ એ પર ધ્યાન આપો, જો તેમનો નાશ થઈ ગયો તો પરમેશ્વર તમને પૂછશે કે કેમ તેઓ સ્વર્ગમાં ન આવ્યા. ઇનફેક્ટ જ્યારે તમે આ બધા વચનોને સાંભળી લો, પ્લીઝ અમારી સાથે મહેનત કરો. અમારી જેટલી બી ઓનલાઈન સર્વિસીસ છે, બુધવારની અને શુક્રવારની, એ બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓન સાઇટ પણ થાય છે. બુધવારના દિવસે અમારી મિડવીક હોય છે અને ફ્રાઈડે શું હોય છે અમારું? પ્રેસ ફ્રાઈડે. એના પછી અમારા ચિલ્ડ્રન ચર્ચ પણ છે 14 ભાષાઓમાં, તેનો તમે યુઝ કરી શકો. અમારી ફ્રાઈડેની મિટિંગ હોય છે પ્રેસ ફ્રાઈડે. એમાં અમારી સાથે જોડાઓ. જેટલી પણ ઓનલાઈન મિટિંગ છે બધી એપના થ્રુ છે. કોઈ પણ લાઈવ મિટિંગ યુટ્યુબ યા કોઈ બીજી વસ્તુના થ્રુ નથી. બધી વસ્તુ કોના થ્રુ છે? એપ. તો એપનો આદત નાખી લો. આ અમારો એપ છે ક્રાઇસ્ટ મિસ ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ એપ. તેનો આદત નાખી લો. અપડેટ થવાનું છે 2 મહિનાની અંદર. આ બધા નવા ફીચર અમે જોડવાના છે. તેમાં આપણે હિન્દીનું બાઇબલ મળશે, તેમાં તમને ઘણા બધા ફીચર મળશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે તેની સાથે પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો. બરાબર છે? પાર્ટનરશિપ કરો. અમારી આ પાર્ટનરશિપ, ધ્યાન રાખો, કંઈ પણ વસ્તુ ફ્રીમાં નથી થતી. તો પ્લીઝ અમારી સાથે જોડાઓ આ બધી વસ્તુ કરવામાં અને પરમેશ્વરના રાજ્યને આગળ વધારો. અને પછી આ છેલ્લું છે PCDL, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી. તે ઘણું જરૂરી છે. ધ્યાન રાખો, હમણાં આપણે ગીત ગાયા, જેટલું તમે વચન સાંભળશો એટલા વિશ્વાસમાં વધતા જશો. પણ વચન સાંભળશો ક્યાં? અમારા યુટ્યુબ ચેનલ પર સાંભળી શકો છો. પાસ્ટર ક્રિસને સાંભળવું એ પાસ્ટર ક્રિસને સાંભળવું છે. જે પાસ્ટર ક્રિસ એક સંદેશમાં કહી શકે છે તે મને શીખવામાં 10 કલાક લાગી શકે છે. તો બેટર છે કે તમે એમને ડાયરેક્ટ સાંભળો. એની પર જઈને તેમને સાંભળો. અને સારી વસ્તુ એ છે કે તેમાં હિન્દીમાં પણ મેસેજ છે. વાવ! જોરથી તાળી વગાડી શકો છો. આ સમયે પરમેશ્વરનો આભાર માનીશું. ઊભા થઈશું, પણ હાથો ઉઠાવીને પ્રભુનો આભાર માનીશું. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. હું પ્રાર્થના કરું તમારા બાળકો માટે. તેઓ મહિમાથી મહિમા આગળ વધી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. નખથી નીકળેલો કોઈ પણ શેતાન તેમને નથી અડકી શકતો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ ભૂંડા અને દુષ્ટ લોકોથી બચેલા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ આશીષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ પ્રભુ તમારા રાજની સુવાર્તા ને સંભળાવવાની ભૂખ તેમની અંદર વધી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ નિર્ભીકતાથી પ્રચાર કરી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. તેમના વિશ્વના દરેક મનુષ્ય, તેમના મિત્રો, તેમના રિશ્તેદાર, તેમના કુટુંબીજનો, તેમના બિલ્ડિંગના લોકો, તેઓ બધા ઈસુ ખ્રિસ્તને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપીશ. ધન્યવાદ. તેઓ સુરક્ષિત છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પ્રભુના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ કરો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે. હાઈ ફાઈ કરીને જાઓ. કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.